हरे कृष्ण। हरे कृष्ण Mataji and Prabhuji, Dandvat Pranam. Thank you so much for joining our 108 important shloka session. So weekly ఒక్క క్లాస్ అయినప్పటికీ కూడా few devotees కొంతమంది మాత్రం చాలా సిన్సియర్ గా జాయిన్ అవుతున్నారు. ఐ హోల్ హార్టెడ్లీ అడ్మైర్ యూ. సో మిమ్మల్ని నేను అప్రిషియేట్ చేస్తున్నాను. సో మనకి భగవద్గీత 18 days 18 చాప్టర్స్ అయిపోయాక చాలా మంది మేము ఫర్దర్ కోర్సెస్ వినాలి అని చెప్పి ఇంట్రెస్ట్ చూపించినప్పటికీ కూడా వెరీ ఫ్యూ పీపుల్ ఆ ఇంట్రెస్ట్ ని సస్టైన్ చేయగలిగారు. బట్ డెఫినెట్లీ దీని రిజల్ట్స్ అనేవి మీరు చూపిస్తున్న ఇంట్రెస్ట్ కి రిజల్ట్స్ అనేవి మీరు ఎక్స్పీరియన్స్ అవుతారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ జాయినింగ్. స్టార్ట్ అవర్ సెషన్ టుడే. మంగళాచరణ చేసి స్టార్ట్ చేద్దాము. ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिशे नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। श्री श्री राधा मदन मोहन जी की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। जगत गुरु पतित पावन श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील गुरुदेव की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। समावेत गौर भक्त वृंद की जय। कलयुग पावन हरिनाम संकीर्तन की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। हरिनाम प्रभु की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।
Hare Krishna Mataji and Prabhuji, Dandavat Pranam. Thank you so much for joining. So, Hare Krishna Mataji, Dandavat Pranam. Hare Krishna Prabhuji, Dandavat Pranam. ఎన్ని శ్లోకాస్ కవర్ అయ్యాయి గుర్తున్నాయా? గుర్తున్నాయా గుర్తులేవా? 2.13 మాతాజీ. 2.13, 14 కంప్లీట్ అయ్యాయి. ఓకే, 20, 22 ఈరోజు మనం చూడాలి. మీ అందరి దగ్గర 108 ఇంపార్టెంట్ శ్లోకాస్ PDF అయితే ఉంది కదా హ్యాండీగా? నేను గ్రూప్ లో పంపించాను లాస్ట్ టైం. ఉంది మాతాజీ. సో అది చూస్తుండండి. నెక్స్ట్ శ్లోకాస్ మనం ఏం డిస్కస్ చేయాలి అనేది అందులో మీరు చూస్తే తెలుస్తుంది ఎంతవరకు కవర్ చేసాం అనేది. అండ్ టెల్ మీ వన్ థింగ్, మీకు అంటే వీక్లీ 1 క్లాస్ అనేది కనెక్టింగ్ గా అనిపిస్తుందా? బాగా చాలా రోజులు అవుతుంది గుర్తుండట్లేదు అన్న ఫీలింగ్ వస్తుందా? ఏమనిపిస్తుంది? మరి ఆల్టర్నేటివ్ లేదు మాతాజీ, ఎందుకంటే 3 క్లాసులు అటెండ్ అవుతున్నాం కదా. అటెండ్ అవుతున్నాం, 700 అటెండ్ అవుతున్నాం, శ్రీమద్ భాగవతం అటెండ్ అవుతున్నాం. ఈ మధ్య 7 days ప్రణవానంద ప్రభుజీది కూడా సప్తాహం అటెండ్ అయ్యాము. మరి ఆల్టర్నేటివ్ మరి ఇంకా ఏముంటుంది? కరెక్ట్. సో కొంత అంటే ఎంతవరకు డిస్కస్ చేసామన్న దానికి ఆన్సర్ రాకపోతే నా క్వశ్చన్ అనమాట. మీకు కనెక్టింగ్ గా అనిపిస్తుందా? చాలా 1 week అవుతుంది కదా, బాగా గ్యాప్ వచ్చినట్లు అనిపిస్తుందా? డిస్కస్ చేసింది విన్నది గుర్తుంటుందా లేదా అన్నది అదొక చిన్న క్వశ్చన్ అనమాట. మిగతా వాళ్ళ ఒపీనియన్ చెప్పండి మాతాజీ. అందరికీ ఈ క్వశ్చన్. కొంచెం గ్యాప్ అనిపిస్తుంది మాతాజీ. గ్యాప్ అనిపిస్తుంది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. ఇంకా మిగిలిన వాళ్ళ ఒపీనియన్ చెప్పగలరా? కొంచెం గ్యాపే అనిపిస్తుంది మాతాజీ. ఓకే, మిగిలిన వాళ్ళు 2 days 3 days అయితే ఓకే మేము అనుకుంటాం మాతాజీ. ఓకే ఓకే సరే, మిగిలిన వాళ్ళు ఎవరు వాళ్ళ ఒపీనియన్ చెప్పట్లేదు. విల్ సీ ఇంకేమన్నా బెటర్ గా ప్లాన్ చేయొచ్చు అనేది చూద్దాము. ఎందుకంటే మరి 1 week కి మనం శ్లోక డిస్కస్ చేస్తున్నప్పుడు బాగా డిస్కనెక్ట్ అయినట్లు అనిపిస్తుందేమో అని నాకు అనిపించింది మీ దగ్గర నుంచి. చూద్దాం, ఇంకేదైనా బెటర్ గా చూడొచ్చేమో ట్రై చేద్దాం. ఒకవేళ మనకి ఇంకేం ఆల్టర్నేటివ్ దొరకలేదంటే విల్ కంటిన్యూ యాజ్ ఇట్ ఇస్. మనం ఏదైతే చేస్తున్నామో అదే కంటిన్యూ చేద్దాం. ఓకే, మనం లాస్ట్ క్లాస్ లో 2.13 and 14 అనేది డిస్కస్ చేసాము. సో 14 లో ఏం చెప్తున్నారు కృష్ణ? ఎవరికైనా గుర్తుందా? 2.14 శ్లోకాస్ కూడా మీరు నేర్చుకోవడానికి ట్రై చేయొచ్చు. 108 ఇంపార్టెంట్ శ్లోకాస్ అనేవి మనం చెప్పండి మాతాజీ. మాతాజీ శ్లోకం నేను చెప్పండి. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. మాత్ర స్పర్శు కౌంతేయ శీతోష్ణ సుఖ దుఃఖదః ఆగమాపాయినో నిత్య సాంసి శిక్షస్వ భారత. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ధన్యవాదాలు. సో దీనికి అర్థం గుర్తుందా ఎవరికైనా? వానాకాలము ఎండాకాలం లాగా సుఖ దుఃఖాలు వస్తాయి, ఎప్పుడు పొంగిపోకూడదు అని అర్థం మాతాజీ. ఓకే, తితిక్షస్వ టాలరేట్ చేయాలి అంటే ఓర్పుగా ఉండాలి, సహిష్ణుత ఉండాలి, సహిస్తూ ఉండాలి. మన ధర్మాచరణలో ఒక్కొక్కసారి మనకి సుఖం వస్తుంది, ఒక్కోసారి దుఃఖం వస్తుంది. సుఖం వచ్చింది కదా అని చెప్పి నేను బాగా చేసేస్తాను, దుఃఖం వచ్చింది కదా అని చెప్పి నేను నా ధర్మాచరణ నుండి పక్కకు వచ్చేస్తాను అనేది కరెక్ట్ లక్షణం కాదు. సో అవి వస్తూనే ఉంటాయి, బట్ స్టిల్ నీ ధర్మాన్ని నువ్వు నిర్వర్తించాలి అర్జున అని కృష్ణ చెప్తారనమాట. సో అందుకని తితిక్షస్వ అన్న విషయం చెప్తున్నాడు. అది మనందరికీ కూడా అప్లికబుల్ అనమాట. మనం మన భౌతికంగా ఏదైనా విషయాలు చేస్తున్నప్పుడు కూడా అంత మనకి నచ్చినట్లే జరుగుతుందా ఎవ్రీ టైం? చెప్పండి మాతాజీ. భౌతికంగా మనం ఏదన్నా ప్రయత్నం చేస్తున్నప్పుడు, మనం ఏదైనా సాధించాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నప్పుడు ప్రతిరోజు కూడా మనకు ఒకేలాగా ఉంటుందా? ఒకేలా ఉండదు. సో అలానే ఆధ్యాత్మికంగా మనం సాధన చేస్తున్నప్పుడు కూడా ఒక రోజు జపం మంచిగా చేయాలనిపిస్తుంది, ఒక రోజు మనకి జపం పైన అంత ధ్యాస రాదు, ఒక రోజు క్లాస్ మంచిగా వినాలనిపిస్తుంది, ఒక రోజు అసలు వినబుద్ధి కాదు. సో ఏదైనప్పటికీ కూడా మనం కొన్ని టాలరేట్ చేస్తూ ఉండాలన్నమాట. ఎందుకంటే భౌతికంగా వచ్చేవన్నీ కూడా మనకి ఇంపాక్ట్ చేస్తుంటాయి కాబట్టి టాలరేట్ చేసి మనం ఇది మన ధర్మము, ఒక రోజు నాకు బాగుంటుంది, ఒక రోజు బాగుంటుంది, బట్ స్టిల్ ఇది నా ధర్మం కాబట్టి నేను ముందుకు వెళ్తూనే ఉంటాను, నేను నా ప్రయత్నం చేస్తూనే ఉంటాను అనేది మనం తెలుసుకోవాలన్నమాట. 2.20 అనేది చూద్దాం ఈరోజు.
తర్వాత రిసైట్ చేయండి, నేను ఫస్ట్ చెప్తాను. నా జాయతే మ్రియతే వా కదాచిన్ జాయతే జాయతే మ్రియతే వా కదాచిన్ నా జాయతే మ్రియతే వా కదాచిన్ నా జాయతే జాయతే మ్రియతే మ్రియతే వా వా కదాచిన్ నాయం భూత్వా భవితా వా న భూయః నాయం న్యాయం భూత్వా భవితా భవిత్వా వా న భూయః నాయం భూత్వా భవితా వా న భూయః న్యాయం భూత్వా భవితా భవిత్వా న భూయః అజో నిత్యః శాశ్వతోయం పురాణో అజో అజో నిత్యః శాశ్వతోయం పురాణో అజో నిత్యః శాశ్వతోయం పురాణో అజో శాశ్వతోయం పురాణో నా హన్యతే హన్యమానే శరీరే నా హన్యతే హన్యమానే శరీరే నా హన్యతే హన్యమానే శరీరే నా హన్యతే హన్యమానే శరీరే నా జాయతే మ్రియతే వా కదాచిన్ నా జాయతే మ్రియతే వా కదాచిన్ నాయం భూత్వా భవితా వా న భూయః నాయం భూత్వా భవితా భూయః అజో నిత్యః శాశ్వతోయం పురాణో అజో అజో నిత్యః శాశ్వతోయం పురాణో నా హన్యతే హన్యమానే శరీరే నా హన్యతే హన్యమానే శరీరే ఫస్ట్ లైన్ మొత్తం చదువుతా. నా జాయతే మ్రియతే వా కదాచిన్ నాయం భూత్వా భవితా వా న భూయః జాయతే జాయతే మ్రియతే వా కదాచిన్ నాయం భూత్వా భవిత్వా న భూయః అజో నిత్యః శాశ్వతోయం పురాణో నా హన్యతే హన్యమానే శరీరే అజో నిత్యః శ్లోక మొత్తం చదువుదాం. నా జాయతే మ్రియతే వా కదాచిన్ నాయం భూత్వా భవితా వా న భూయః అజో నిత్యః శాశ్వతోయం పురాణో నా హన్యతే హన్యమానే శరీరే నా జాయతే మ్రియతే వా కదాచిన్ నాయం భూత్వా భవితా వా న భూయః అజో హన్యతే హన్యమానే శరీరే. ఓకే, ఎవరైనా ఒకరు రిసైట్ చేయగలరా? శ్లోక క్లియర్ గా వచ్చింది నాకు అనుకునే వాళ్ళు రిసైట్ చేయండి. చదివానా మాతాజీ? ఇంకొకరికి ఛాన్స్ ఇద్దాం. మీరు ఇందాక మాత్రం స్పర్శస్తూ చెప్పారు కదా. ఓకే ఓకే మాతాజీ, థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. ఎవరైనా చదవగలరా? ఎస్ సబితా మాతాజీ చదవండి. నా జాయతే మ్రియతే వా కదాచిన్నయం భూత్వా భవితా వా నా భూయః అజో నిత్యః శాశ్వతోయం పురాణో నా హన్యతే హన్యమానే శరీరే. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. అనువాదం ఎవరైనా చదువుతారా? హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. ఎవరైనా చదవాలి అనుకునేవారు హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. ఇక్కడ కొత్త సుభద్ర లక్ష్మీదేవి దాసి మాతాజీ అనువాదం చదవండి.
కృష్ణ మాతాజీ దండవత్ ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ భగవత్ ప్రణామాలు మాతాజీ. ఆత్మకు ఎన్నడూను జననము గాని మరణము గాని లేదు. ఆత్మ జనింపలేదు, జన్మింపబోదు. అది జన్మరహితము, నిత్యము, శాశ్వతము. హరే కృష్ణ. పురాతనము. పురాతనము దేహము చంపబడినను అట్టి ఆత్మ చంపబడదు. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. భాష్యం ఎవరైనా చదువుతారా? చదవమంటారా మాతాజీ? ఎస్ చదవండి ప్రభుజీ. అణు పరిమాణ అంశి అయినట్టి ఆత్మ భగవానునితో గుణైక్యమును కలిగినటువంటిది. దేహము వలె అది ఎట్టి మార్పు నొందదు. కొన్నిసార్లు ఆత్మ స్థిరము లేదా కూతాస్తమని పిలువబడును. దేహము 6 విధములైన మార్పులకు లోబడి ఉండెను. అది తల్లి గర్భము నుండి జన్మించును, కొంతకాలముండును, వృద్ధి అగును, ఇతరములను సృష్టించెను, క్రమముగా క్షీణించెను, చివరికి నశించి శాశ్వతముగా అంతరార్థనమగును. కాని ఆత్మ ఎన్నడను అట్టి మార్పులను పొందదు. ఆత్మ జననమును పొందును, కానీ ఆత్మ భౌతిక దేహం ఆత్మ జననమును పొందదు, కానీ ఆత్మ భౌతిక దేహమును స్వీకరించటం వలన దేహము జననము పొందుచున్నది. ఆత్మ ఎన్నడను జననము మరియు మరణమును పొందదు. జన్మించిన ప్రతిదానికి మరణము తప్పదు. ఆత్మకు జననము లేనందున భూత భవిష్యత్తు వర్తమానములు అనునవి దానికి లేవు. అది నిత్యము, శాశ్వతము, సనాతనము. అనగా చరిత్రయందు ఆత్మ ఆవిర్భావమును సూచించు ఆధారము ఎక్కడా గోచరింపదు. దేహాత్మ బుద్ధి చేత మనము ఆత్మ యొక్క జననాదుల విషయములను గూర్చి అన్వేషింతుము. నిత్యమైన ఆత్మ దేహము వలె ఎన్నడను వృద్ధాప్యము నందదు. కనుకునే వృద్ధుడైన వాడు కూడా తన బాల్యమునందును లేదా యవ్వనమునందును కలిగియున్న ఉత్సాహమునే కలిగియుండును. దేహమునందలి మార్పులు ఆత్మపై ప్రభావమును చూపవు. కంటిన్యూషన్. ఆత్మ వృక్షము వలె మరియు ఏ ఇతర భౌతిక వస్తువుల వలె గాని క్షీణింపదు. అది ఇతర జన్యుములను కూడా సృష్టింపదు. దేహము ద్వారా సృష్టింపబడు సంతానము వాస్తవమునకు భిన్న జీవాత్మలే. కానీ దేహమును కలిగి ఉన్న కారణముగా వారు ఒక ప్రత్యేక వ్యక్తికి సంతానముగా గోచరింతురు. ఆత్మ ఉనికి చేతనే దేహము వృద్ధి నొందుచున్నది. అయినను ఆత్మయందు మార్పులు లేదా దాని నుండి ఇతర జన్యములు కాని ఉత్పత్తులు కావు. కనుకనే దేహమునకు కలిగిన 6 మార్పులకు ఆత్మ అతీతమై ఉన్నది. కఠోపనిషత్తు 1.2.18 నందు ఈ విషయమును పోలిన విషయమనే మనము చూడవచ్చును. ఈ చదవమంటారా శ్లోకము? నజాయతే మ్రియాతే వా విపశ్చిన్నాయం కుతిశ్చిన్న బభూవ కశ్చిత్ అజో నిత్య శాశ్వతోయం పురాణో నహన్యతే హన్యమానే శరీరే. ఈ శ్లోకము యొక్క భావము ప్రస్తుత గీతా శ్లోకపు భావముతో సమానమైనను దీని యందు విపశ్చిత్తర పదము ప్రత్యేకముగా ప్రయోగింపబడినది. దానికి విద్వాంసుడు లేదా జ్ఞాని అని అర్థము. ఆత్మయనున్నది జ్ఞానపూర్ణము లేదా సదా చైతన్య పూర్ణము. కనుక చైతన్యము ఆత్మకు చిహ్నము. ఎవరైనను హృదయమునందు నెలకొనినట్టు ఆత్మను కనుగొనలేకపోయినను చైతన్యవంతమైన ఆత్మ ఉనికిని చేతనే వారు దానిని గుర్తింపవచ్చును. కొన్ని మార్లు మేఘముల కారణము చేత లేదా ఇతర కారణముల చేత ఆకాశమున సూర్యుని మనము చూడలేకపోవచ్చును. కానీ సూర్యకాంతిని బట్టి అది పగట సమయమని మనము విశ్వసించుదము. తెల్లవారుజామున కొంత వెలుగు కనిపించినంతనే సూర్యుడు ఆకాశమున ఉదయించినని మనము గ్రహింపగలుగుదము. అట్లే మానవుడైనా లేక జంతువైనను దేహములన్నిటి యందు చైతన్యం ఉండుట చేతనే ఆత్మ ఉనికి మనకు తెలియచున్నది. కానీ ఈ జీవ చైతన్యము భగవానుని చైతన్యమునకు కొద్దిగా భిన్నమైనది. ఎందుకనగా భగవానుని చైతన్యము భూత భవిష్యత్తు వర్తమాన సర్వజ్ఞానమై ఉండగా జీవ చైతన్యము విస్మరణ అను స్వభావము కలిగి ఉన్నది. జీవుడు తన నిజస్థితిని విస్మరించినప్పుడు దానిని పునరుద్ధరించుకొనుటకై శ్రీకృష్ణ భగవానుని ఉత్తమ బోధనల ద్వారా జ్ఞానమును మరియు వికాసమును పొందగలడు.
అంతేకాని విస్మరణ స్వభావము కలిగినట్టి జీవాత్మ వంటి వాడు కాడు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు. లేనిచో అతని భగవద్గీత బోధనలు నిరుపయోగములగును. అణుపరిమాణ ఆత్మ, అణు ఆత్మ మరియు పరమాత్మ విభు ఆత్మ అను 2 రకములైన ఆత్మలు కలవు. ఈ విషయము కఠోపనిషత్తు 1.2.20 నందు ఈ క్రింది విధముగా నిర్ధారింపబడినది. అనోరణియాన్ మహతో మహీయాన్ ఆత్మాస్య జంతోర్నిహితో గుహాయాం తమక్రతు ప్రస్యతి వేతశోకో ధాతు ప్రసాదాన్మ హిమనామాత్మనః. జీవాత్మ మరియు పరమాత్మ నిరువురును దేకుమనిడి ఒక వృక్షముపై జీవుని హృదయమునందు నిలిచియున్నవి. భౌతిక వాంఛల నుండి శోకముల నుండి విముక్తుడైనట్టి వాడే పరమపురుషుని కృపచే పరమాత్మని మహిమలను ఎరుగగలను. రాబో అధ్యాయములందు తెలుపబడినట్లు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు పరమాత్మకు కూడా మూల కారణుడు. ఇక్కడ అర్జునుడు తన యథార్థ స్వభావమును విస్మరించిన అణు ఆత్మయై ఉన్నాడు కనుక అతడు శ్రీకృష్ణుని నుండి లేదా అతని ప్రతినిధి అయిన ఆధ్యాత్మికాచార్యుని నుండి ఆత్మ వికాసమును అందవలసి అవసరం ఉన్నది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ప్రభుజీ, చాలా పెద్ద పర్పట్. ఓకే, ఈ శ్లోకాలు ఏమంటున్నారో మనం డిస్కస్ చేద్దాము. न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः శాశ్వతోయం పురాణో న హన్యతే హన్యమానే శరీరే. సో ఎప్పుడైనా శ్లోక నేర్చుకోవాలంటే ఈజీ టిప్ తెలుసా మీకు? శ్లోక మనం నేర్చుకోవాలి అంటే శ్లోకాలో ఉన్న ఒక్కొక్క పదానికి మనకి కొంచెమైనా మీనింగ్ అర్థమైంది అనుకోండి, శ్లోక నేర్చుకోవడం అనేది చాలా ఈజీగా ఉంటుంది అనమాట. సో మనకి మీనింగ్ తెలియకుండా మనం ఎంత పట్టి పెట్టినా కానీ కొంతకాలం తర్వాత అంటే తొందరగా మర్చిపోయే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి. బట్ మీనింగ్ ఒక్కొక్క పదానికి కొంచెం మీనింగ్ తెలుసుకొని అసలు ఆ శ్లోక ఏం చెప్తుంది అని తెలుసుకున్నప్పుడు నేర్చుకోవడం అనేది చాలా ఫాస్ట్ గా ఉంటుంది. ఓకే, ఈ శ్లోకాల్లో మనం ఒక్కొక్క పదానికి మీనింగ్ చూద్దాం. నా అంటే నాట్, అంటే లేదు, నెగేషన్ అన్నమాట. జాయతే, జాయతే అంటే ఏంటంటే పుట్టడం. ఓకే, మ్రియతే అంటే చనిపోవడం, మృత్యువు. వా కదాచిన్, కదాచిన్ అంటే ఏ సమయంలో కానీ ఎప్పుడు కూడా పుట్టడం కానీ మరణం మ్రియతే కానీ లేదు. నాయం భూత్వా భవితా వాన భూయః. భూత భవిష్యత్ వర్తమాన కాలాన్ని సూచిస్తుంది అన్నమాట బేసిక్ గా ఇది. భూత్వా అంటే పాస్ట్ లో, ఇంతకు ముందు. భవితా వాన భూయః అంటే జన్మింపలేదు, జన్మింపదు, జన్మింపబోదు అంటున్నారు కదా. భవిత అంటే ప్రెసెంట్, ఇప్పటికీ జన్మించదు, అండ్ ఫ్యూచర్ లో కూడా జన్మించడం అనేది ఉండదు అనమాట. అజహ, అజ అంటే ఏంటి అంటే అన్బార్న్, అంటే పుట్టుక అనేది లేనిది ఆత్మ. నిత్య అంటే నిత్యంగా ఉంటుంది. శాశ్వత, శాశ్వత అంటే ఎప్పుడు, పర్మనెంట్ అన్నమాట, ఎప్పుడు ఉంటుంది. పురాణో, పురాణో అంటే దానికి ఫలానా టైంలో వచ్చింది అని మనం గుర్తించలేనటువంటిది అనమాట, లెక్క కట్టలేనటువంటిది పురాణం అని అర్థం. నా హన్యతే హన్యమానే శరీరే. శరీరే అంటే మన దేహము, హన్యమానే అంటే ఏంటంటే నశింపజేయడం అనమాట, చంపబడడం. సో శరీరాన్ని హన్యమానే శరీరే అంటే శరీరాన్ని చంపినప్పటికీ కూడా నా హన్యతే, ఇది మాత్రం చావదు అని చెప్పి చెప్తున్నారు అనమాట. సో బేసిక్ గా నా జాయతే మ్రియతే వా కదాచిన్ నాయం భూత్వా భవితా వా న భూయః అజో నిత్యః శాశ్వతోయం పురాణో నా హన్యతే హన్యమానే శరీరే. సో ఆత్మ ఎన్నడును జననము గాని మరణము గాని లేదు. నాయం భూత్వా, ఆత్మ జన్మింపలేదు, జన్మింపదు, జన్మింపబోదు. అది జన్మరహితము, అజో అని చెప్తున్నారు. నిత్యము, నిత్యః శాశ్వతము, శాశ్వతంగా ఉంటుంది. పురాతనమైనది, దేహము చంపబడినను అట్టి ఆత్మ చంపబడదు. ఓకే, సో బేసిక్ గా ఇక్కడ ప్రతిదీ కూడా శరీరం గురించి చెప్తూ శరీరానికి నెగేషన్ చెప్తున్నారనమాట. నా ప్రియతే, నా జాయతే. సో శరీరం ఏమవుతుంది చెప్పండి, ఏదో సమయంలో శరీరం అనేది పుడుతుందా లేదా? ఎస్ ఆర్ నో? సమయంలో శరీరానికి పుట్టుక అనేది ఉంటుందా లేదా? ఉంటుంది. సో ఆత్మకి పుట్టుక లేదు అంటున్నారు. శరీరానికి మృత్యు అనేది ఉంటుందా లేదా? ఉంటుంది మాతాజీ. ఉంటుంది. సో ఆత్మకి మృత్యువు లేదు అంటున్నారు. సో శరీరానికి పలానా టైంలో వచ్చింది, పలానా టైంలో వెళ్ళిపోయింది అని చెప్పడానికి మనకి కొన్ని డేట్స్ అనేవి ఉన్నాయి. డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఉంటుంది, డేట్ ఆఫ్ డెత్ ఉంటుంది. ప్రతి బాడీకి కూడా ఉంటుందా లేదా చెప్పండి ఇది?
ఒక మనిషి పుట్టాడు అంటే చనిపోవడం అనేది ఖచ్చితంగా జరుగుతుంది. సో డేట్ ఆఫ్ బర్త్ అండ్ డేట్ ఆఫ్ డెత్ అనేది ఉంటుంది. కానీ ఆత్మకి డేట్ ఆఫ్ బర్త్ లేదు, డేట్ ఆఫ్ డెత్ లేదు. ఒక దానికి డేట్ ఆఫ్ బర్త్ లేదనుకోండి, డేట్ ఆఫ్ డెత్ ఎక్కడి నుండి వస్తుంది చెప్పండి? ఉండదు కదా. సో జననమే లేని దానికి మరణం అనేది ఉండదు. సో శరీరానికి ఏవేవైతే ఉంటాయో ఆత్మకి అవి ఉండవన్నమాట. సో ఆత్మ వీటన్నిటికీ పరంగా ఉంటుంది. ఈ శ్లోక మనకి ఆ డీటెయిల్స్ ఇస్తుంది అనమాట. సో మనకి ఈ శ్లోకాలో ఏం చెప్తున్నారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చూద్దాం. మనకి స్టార్టింగ్ లో ఏం చెప్తారంటే, అణుపరిమాణ అంశ అయినట్టి ఆత్మ భగవానుడితో గుణైక్యమును కలిగినటువంటిది అంటున్నారు. సో మనకి భగవంతునికి ఒకటి మాత్రం కామన్ గా ఉంటుంది. అది ఏంటి అంటే క్వాలిటీ అన్నమాట. సో మనం ఎటువంటి క్వాలిటీతో ఉంటామో భగవంతుడు కూడా అదే క్వాలిటీతో ఉంటాడు. సో ఆత్మ సచ్చిదానందమైనది, భగవంతుడు కూడా సచ్చిదానంద విగ్రహ. సో గుణం క్వాలిటీ రూపంలో ఏంటి అంటే భగవంతుడు ఎటువంటి గుణంతో ఉంటారో మనం కూడా అటువంటి నేచర్ తోనే ఉంటామన్నమాట. సో నేను చెప్పేదంతా ఆత్మకి వర్తిస్తుంది, శరీరం అలాంటిది కాదనమాట. ఓకేనా? సో ఆత్మ ఏంటి అంటే సచ్చిత్ ఆనంద, భగవంతుడు కూడా సచ్చిదానంద విగ్రహ. అందుకనే ఆత్మ ఎవరి అంశ అని చెప్తాం చెప్పండి మనం ఎస్జిఆర్ క్లాసెస్ లో? భగవంతుని అంశ. ఎందుకు అంశ అంటున్నామంటే భగవంతుడికి ఏదైతే నేచర్ ఉంటుందో అదే నేచర్ ఆత్మకి కూడా ఉంటుంది. కాబట్టి దే బోత్ ఆర్ ఈక్వల్ ఇన్ క్వాలిటీ. బట్ క్వాంటిటీ వైజ్ ఎంత డిఫరెన్స్ ఉంటుంది అంటే, ఇప్పుడు సముద్రం నీరు ఉందనుకోండి, సముద్రం నీరు ఎలా ఉంటుంది చెప్పండి? ఉప్పుగా ఉంటుందా లేదా? సాల్టీ వాటర్. సో సముద్రం మొత్తం నీరు ఎలాంటి టేస్ట్ తో ఉంటుందో ఒక చుక్క కూడా అదే టేస్ట్ ఉంటుందా కాదా? కానీ చుక్క సముద్రం రెండు ఒకటే అని చెప్పగలమా మనము? నో, చెప్పలేం. సో బేసిక్ గా ఏంటి అంటే భగవంతునికి మనకి క్వాలిటీ ఒకటే. ఎలా అయితే సముద్రం మొత్తానికి, సముద్రపు చుక్కకి వాటి యొక్క లక్షణం ఒకటే ఉంటుందో, అలానే మనకి కూడా భగవంతుడికి కూడా సేమ్ క్వాలిటీ ఉంటుంది అనమాట. సచ్చిదానంద విగ్రహ ఆయన, మనం సచ్చిదానంద అంశలం అనమాట. సో వీఆర్ ఆఫ్ సేమ్ క్వాలిటీ. బట్ క్వాంటిటీ వైజ్ ఏంటి అంటే భగవంతుడు సముద్రం అంతా అయితే మనం చుక్క అంతా అనమాట. అందుకనే భగవంతుడిని విభు అని పిలుస్తారనమాట. ఆయన విభు ఆత్మ అయితే మనము అణు ఆత్మలం అనమాట. అణువు, జస్ట్ అణు అంతా ఆత్మలం మనం. భగవంతుడు విభు ఆత్మ అంటారు అనమాట. సో ఆర్ వి బోత్ సేమ్? భగవంతుడు మనం సేమా అంటే ఏం చెప్పొచ్చు చెప్పండి? క్వాలిటీ వైజ్ సేమ్, క్వాంటిటీ వైజ్ డిఫరెంట్, కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్. ఆయన విభు, మనం అణు అనమాట. సో అది ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. మనం ఎంత ప్రయత్నం చేసినా మనం భగవంతుడు అవ్వలేమన్నమాట. ఎందుకంటే మనం ఎప్పుడు కూడా ఆయన అంశలమే. ఎంత ప్రయత్నం చేసినా, ఎంత పర్ఫెక్షన్ లెవెల్కి వెళ్ళినా, ఎంత సాధన చేసినా కూడా మనం భగవంతుడితో సమానం అనేది అవ్వడం అనేది జరగదు అనమాట. ఓకే. అండ్ ఇంకేమంటున్నారంటే దేహం వలె అది ఎట్టి మార్పు నొందదు అంటున్నారు. సో బేసిక్ గా దేహానికి 6 టైప్స్ ఆఫ్ చేంజెస్ ఉంటాయన్నమాట. 6 రకాల మార్పులు అనేవి ప్రతి ఒక్కరి శరీరం కూడా అండర్గో అవుతుంది. అంటే ప్రతి ఒక్క శరీరం 6 రకాల మార్పులకి గురి అవుతూ ఉంటుంది. ఒకటి ఏంటి అంటే ఫస్ట్ శరీరం ఏం చేస్తుంది? జన్మ తీసుకుంటుందా లేదా? ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్ మాతాజీ. సో ఫస్ట్ జన్మ తీసుకుంటుంది, తర్వాత కొంతకాలం అది మెయింటైన్ అవుతుంది. ఓకే. అండ్ ఆ తర్వాత ఏమవుతుంది అంటే ఇక్కడ మనకి పర్పోర్ట్లో చెప్తారు, వృద్ధి అవుతుంది. అంటే అది పోషణ చెందుతూ ఉంటుంది అనమాట, నరిష్ అవుతూ ఉంది. అండ్ ఆ తర్వాత ఏమవుతుంది అంటే ఆ శరీరము మళ్ళీ ఇంకొకరికి జన్మ అనేది ఇస్తుంది. ఎస్ ఆర్ నో? అవుతుందా లేదా? మనం మన పిల్లలకి బర్త్ ఇస్తున్నాం కదా. సో అలానే ఒక శరీరానికి మనం దేహాన్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాం మనం. అండ్ నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది? మెల్లిమెల్లిగా శరీరం అనేది క్షీణిస్తూ వస్తుంది అనమాట, తగ్గుతుంది. అంటే ఇప్పటిదాకా పెరిగింది, ఇంకా తర్వాత ఏమవుతుందంటే తరుగుదల, అంటే క్షీణించడం జరుగుతుంది. లాస్ట్ లో ఏమవుతుంది చెప్పండి? శరీరం అనేది వదిలిపెట్టేసి వెళ్ళిపోతాం అనమాట, మృత్యు అనేది వస్తుంది. అయితే శరీరం ఇన్ని రకాల మార్పులు జరుగుతున్నప్పటికీ కూడా ఆత్మ అనేది నిత్యంగా నవ యవ్వనంగా ఉంటుంది అనమాట. ఆత్మలో మార్పులు అనేవి ఉండవు. సో శరీరానికి మాత్రమే ఈ 6 రకాల మార్పులు ఉంటాయి. శరీరం పుడుతుంది కానీ ఆత్మ పుట్టడం అనేది జరగదు. శరీరం పెరుగుతుంది, ఆత్మ పెరగడం అనేది జరగదు. శరీరం మళ్ళీ కొంతమందికి జన్మం అనేది ఇస్తుంది, ఆత్మ మళ్ళీ ఇంకొక ఆత్మకి జన్మనిస్తుందా? ఎస్, నో? చెప్పండి. మనకే జన్మనిస్తుంది వేరే రూపంలో. బేసిక్ గా ఏమని అర్థం చేసుకోవాలంటే మనం ఇంకొకరికి బర్త్ ఇస్తున్నప్పుడు వేరే ఆత్మ ఆ బాడీలోకి ఎంటర్ అవుతుంది తప్ప వీఆర్ నాట్ క్రియేటింగ్ ఆత్మ. మనం ఒక ఆత్మని సృష్టి చేయడం లేదు. ఓకే.
మన పిల్లలకి బర్త్ ఇస్తున్నామంటే, ఒక తల్లి తన శిశువుకి జన్మనిస్తున్నప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే, తల్లి గర్భంలో ఉన్నప్పుడే, కన్సీవ్ అయినప్పుడే అందులోకి ఆత్మ ప్రవేశిస్తుందన్నమాట. సో మనం ఏం చేయడంలా, జస్ట్ ఒక ఫెసిలిటేట్ చేస్తున్నాం, ఒక బాడీని క్రియేట్ చేస్తుందన్నమాట. తల్లి గర్భంలో ఉన్న ఫెసిలిటీ ఏంటి అంటే, ఒక బాడీని క్రియేట్ చేసి బాడీ పెరుగుతుంది అంతే తప్ప, బాడీలోకి జీవం ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే ఆత్మ ప్రవేశించినప్పుడే వస్తుంది అనమాట. సో ఆత్మ అనేది మనం క్రియేట్ చేయడం లేదు. మనం పిల్లల్ని కంటున్నప్పుడు ఆత్మని మనం కనడం లేదు. సో గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఆత్మలు నిత్యంగా ఉంటాయి. మనం పిల్లల్ని కంటున్నప్పుడు ఆత్మలు కనడం అనేది జరగదు. కాకపోతే ఆత్మ ఎంటర్ అవుతుంది అనమాట. సో ఒక పురుషుడు స్త్రీ కలయిక అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే, అందుకనే మీరు తెలుసా, ఎప్పుడైనా మనం పితృకార్యాలు పెట్టినప్పుడు ఏమవుతుంది తెలుసా, మనం ఏదైతే పిండాలు పెడతామో అవి నదిలో కలపమని చెప్తూ ఉంటారు. ఎస్ ఆర్ నో, విన్నారా ఎప్పుడైనా ఈ విషయం మీరు? నదిలో కలిపినప్పుడు ఏమైతుందంటే, అవి ఆవిరైనప్పుడు మళ్ళీ మేఘాల్లాగా ఫామ్ అవుతాయి. మేఘాల్లాగా ఫామ్ అయిన తర్వాత వర్షంలాగా పడ్డప్పుడు అది మళ్ళీ పంటల్లోకి చేరుతుంది అనమాట. సో పంటలు పండినప్పుడు మళ్ళీ మనం ఆహారాన్ని తీసుకుంటాం కదా, తీసుకున్నప్పుడు ఈ మొత్తం ప్రాసెస్ లో మనం సోల్ అనేది ట్రావెల్ జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట. సో ట్రావెల్ జరిగి మళ్ళీ మనం ఆహారాన్ని తీసుకున్నప్పుడు ఆ సోల్ అనేది ఒక మగ వ్యక్తి తీసుకొని స్త్రీ పురుషుల కలయికలో ఏమవుతుంది అంటే, ఆ సోల్ అనేది తల్లి గర్భంలోకి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. సో బేసిక్ గా సోల్ ని మనం జన్మించి చేయడం అనేది జరగదు అనమాట. సోల్ జస్ట్ ఎంటర్స్ ద మదర్స్ వూంబ్, తల్లి గర్భంలోకి ఎంటర్ అవుతుంది అంతే తప్ప మనం క్రియేట్ చేయడం అనేది జరగదు. సో మనం బర్త్ ఇస్తున్నప్పుడు శరీరానికి డెవలప్ అయ్యేలాగా వూంబ్ అనేది ఫెసిలిటేట్ చేస్తుంది, సోల్ అనేది ఎంటర్ అవుతుంది. ఓకే, అండ్ తర్వాత ఏమవుతుంది, శరీరం అనేది వృద్ధాప్యం చెందుతూ ఉంటుంది, కానీ ఆత్మ అనేది వృద్ధాప్యం చెందడం అంటే ఓల్డ్ ఏజ్ రావడం అనేది జరగదు అనమాట. అండ్ శరీరం అనేది మృత్యు జరుగుతుంది, కానీ ఆత్మ మృత్యు అనేది జరగదు. ఎందుకంటే ఆత్మకి పుట్టుకే లేనప్పుడు మృత్యు అనేది ఉండదు. ఓకే, అందుకనే మీరు చూడండి, మనం ఓల్డ్ ఏజ్ అయినప్పటికీ కూడా, మనం ఏజ్ అనేది పెరుగుతున్నప్పటికీ కూడా మనలో కోరికలు అనేవి కాన్స్టెంట్ గా ఉంటాయా లేదా? ఆ యవ్వనంగా ఉన్నప్పుడు మనకి ఏవైతే ఫీలింగ్స్, ఎమోషన్స్ ఉన్నాయో, ఓల్డ్ ఏజ్ వచ్చినప్పటికి కూడా అవే ఫీలింగ్స్ అనేవి కొంచెం మనం వ్యక్తపరుస్తూ ఉంటాం, బట్ బాడీ అనేది సపోర్ట్ చేయదు. ఎస్ ఆర్ నో, గమనించారా ఎవరైనా ఇంట్లో పెద్దవారు ఉన్నప్పుడు? సో ఏంటంటే ఎందుకు అలా ఉంటుంది అంటే, ఆత్మ ఎప్పుడు యవ్వనంగా ఉంటుంది కాబట్టి, శరీరానికి మాత్రం వృద్ధాప్యం, ఓల్డ్ ఏజ్ అనేది వస్తూ ఉంటుంది, కానీ ఆత్మ లెవెల్లో జరగదు కాబట్టి ఆత్మకి ఆ నేచర్ ఉంటుంది అనమాట. ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ ఎనర్జెటిక్, డైనమిక్, యాక్టివ్. ఆ నేచర్ అనేది ఆత్మకి ఉంటుంది అనమాట. సో ఈ 6 టైప్స్ ఆఫ్ చేంజెస్ అనేవి బాడీకి జరుగుతాయి. గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఇవన్నీ కూడా మనకి ఏంటి అంటే థియరీ లాగా అనిపిస్తున్నప్పటికీ కూడా ఈ కాన్సెప్ట్స్ మనకు అర్థమైతేనే తెలుస్తుంది. ఓకే, మార్పులు అనేవి కేవలం నేను ధరించిన ఈ శరీరానికి మాత్రమే జరుగుతున్నాయి, కానీ ఐఎమ్ ఇటర్నల్ అండ్ ఐఎమ్ అంటే నాలో చేంజెస్ అనేవి జరగట్లేదు యాజ్ అ సోల్ లెవెల్లో అన్న విషయం మనకి ఎప్పుడు గుర్తుండాలన్నమాట. అప్పుడు మనకి ఏమైతుందంటే, శరీరానికి కష్టం వచ్చినా కూడా మనకు తెలుస్తుంది, ఓకే, this difficulty or this situation is meant only for this body. I as a soul is unaffected by this. నేను ఎప్పటికీ కూడా వీటి వల్ల ఏమవుతాను, ఇంపాక్ట్ అనేది చెందబడను అని చెప్పి మనకు తెలుస్తూ ఉంటుంది అనమాట ఈ నాలెడ్జ్ తీసుకుంటే. ఓకే, ఇంకేమంటున్నారు అంటే మనకి భ్రమలో ఉండడం వల్ల మనం ఏం ఫీల్ అవుతామంటే, ఆత్మ కూడా ఈ మార్పులు అనేవి చెందుతుందా అన్న భ్రమకి కూడా మనం లోనవుతూ ఉంటాం అనమాట. We should always remember the changes are only for the body. మార్పులు అనేవి దేహానికి మాత్రమే ఉంటాయి తప్ప ఆత్మకి మార్పులు ఉండవు. అండ్ ఇంకేమంటున్నారంటే సనాతనం అన్నారు. సో సనాతనం అంటే ఇందాక అనుకున్నాం కదా, ఎప్పుడు ఇది ఉనికిలోకి వచ్చిందా అని మనం ట్రేస్ చేయలేమన్నమాట. అందుకనే మన ధర్మాన్ని ఏం ధర్మ అంటారు చెప్పండి? జనరల్ గా మనం హిందూయిజం అంటాం, కానీ హిందూయిజం అన్న వర్డ్ కూడా కరెక్ట్ కాదంటారు. సనాతన ధర్మం. సనాతన ధర్మం అంటే అర్థం ఏంటి అంటే, ఎప్పుడు ఈ ధర్మ మనకి వచ్చింది అన్నది మనం ట్రేస్ అవుట్ చేయలేమన్నమాట. అంటే పలానా సెంచరీలో మొదలైంది, పలానా ఇయర్ లో మొదలైంది, అలా మనం ట్రేస్ అవుట్ చేయలేమన్నమాట. నిత్యంగా ఉంటుందన్నమాట మనతో ఈ ధర్మ. అందుకని ఈ ధర్మాన్ని మనం సనాతన ధర్మ అంటాం. ఓకే, ఆత్మ కూడా సనాతనమైనది. ఎప్పుడు తను ఉనికిలోకి వచ్చింది అని మనం ట్రేస్ అవుట్ చేయలేమన్నమాట. కానీ ఆత్మ ధరించిన బాడీస్ కి మాత్రం డేట్స్ ఉంటాయి అనమాట. పలానా రోజు బర్త్డే, పలానా రోజు వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు. సో ఇట్లాంటి డేట్స్ అనేవి మాత్రం మనం బాడీకి చెప్పొచ్చు, కానీ ఆత్మకి మాత్రం అది ఉండదు. బికాస్ ఆత్మ ఈజ్ సనాతనం. అండ్ ఏంటి అంటే ఇంకేమంటున్నారంటే, మనకి సేమ్ ఇలాంటి శ్లోకానే ఉపనిషత్స్ లో కూడా ఉంది. సో ఉపనిషత్తులో ఏమంటున్నారంటే మనకి నా జాయతే మ్రియతేవా విపశ్చిన్ అంటున్నారు అనమాట. సో మనం ఇక్కడ మన శ్లోకాల్లో కదాచిన్ అంటున్నాం, అయితే ఈ ఉపనిషత్తులో ఏమంటున్నారంటే విపశ్చిన్ అని చెప్తున్నారు.
సో విపశ్చిన్ అంటే అర్థం ఏంటి అంటే ఫుల్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ అన్నమాట. ఆత్మకి ఫుల్ నాలెడ్జ్ కంప్లీట్ గా జ్ఞానపూరితమై ఉంటుంది అనమాట, జ్ఞానపరితమై ఉంటుంది. ఇది నాలెడ్జ్ అంటే ఏంటి అంటే, ఈ చైతన్యం నాలెడ్జ్ అంటే మనం ఏం చెప్పొచ్చు అంటే బీయింగ్ అవేర్ ఆఫ్, అంటే తన గురించి తనకి ఎరుక ఉంటుందన్నమాట. ఆత్మ ఎవరు అన్న దానికి ఎరుక ఉంటుంది, నాలెడ్జ్ ఉంటుందన్నమాట. అయితే మనకెందుకు ఉండట్లేదు మాతాజీ? మనం అసలు ఎప్పుడున్నాము, ఎవరికి సంబంధించిన వాళ్ళము, ఎందుకు వచ్చాము ఇక్కడికి, ఏంటి ఈ నాలెడ్జ్ మనకి లేదు కదా. మనం మనం ఎలా ఉంటాం చెప్పండి? ఆత్మ లెవెల్లో ఆలోచిస్తూ ఉంటామా, శరీరమే నేను అని అనుకుంటూ ఉంటామా? ఎక్కువగా శరీరం శరీరమే నేను అనుకుంటారు, ఆత్మ అని అనుకోరు అసలు. ఆత్మని మనం అనుకోం. బేసిక్ గా ఏమవుతుంది అంటే ఆత్మకి రైట్ నాలెడ్జ్ ఉంటుందన్నమాట. నేను భగవంతుని యొక్క అంశని, నేను సంభవం ఇక్కడికి వచ్చాను, నేను భక్తి చేసుకొని తిరిగి భగవద్ధామానికి వెళ్ళిపోవాలి, ఈ నాలెడ్జ్ అనేది ఆత్మకు ఉంటుందన్నమాట. కానీ మనకి ఎందుకు ఇవాళ గుర్తుండట్లేదు, ఈ నాలెడ్జ్ నాకెందుకు లేదు, నేను ఆత్మ అయినప్పటికీ అంటే క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే, మనం ఈ భౌతిక జగత్తులోకి రావడం వల్ల దాన్ని మర్చిపోయాం బేసిక్. అందుకనే కడుపులో ఉన్నప్పుడు శిశువు కొట్టుకుంటాడంట, భగవంతుడా నాకు ఒక్క ఆపర్చునిటీ ఇవ్వు, ఒక్క ఆపర్చునిటీ ఇవ్వు, నేను బయటకు వచ్చి భక్తి చేసేసుకొని త్వరగా నీ ధామానికి వచ్చేస్తాను. మనం అనుకుంటాం ఓల్డ్ ఏజ్, డిసీజ్, డెత్, ఇవి ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి మనకు అనిపిస్తుంది. ఎస్ ఆర్ నో? ఇప్పుడు ఓల్డ్ ఏజ్ అనేది చాలా కష్టంగా ఉంటుంది అందరికీ, ఎవరు అంత పెద్ద పట్టించుకోరు, మన మాటకి అంత పెద్ద విలువ అనేది ఉండదు, మనలో పక్కన ఉండమంటారు. అండ్ డిసీజ్ అంటే ఇంకా చెప్పక్కర్లేదు, రోగాలు వచ్చినప్పుడు చాలా కష్టంగా ఉంటుంది, మృత్యు కూడా చాలా కష్టంగా ఉంటుంది. ఈ మూడు కష్టం అని మనకు తెలుసు. కానీ బర్త్, జననం కూడా ఎంత కష్టం అంటే, ఒక శిశువు ఇంత చిన్న ప్లేస్ లో ఇలా ముడుక్కొని కూర్చొని తిరుగుతూ తల కిందకి కాళ్ళు పైకి తల కిందకి ఇట్లా తిరుగుతూ తను ఏదైతే తింటూ విసర్జన చేస్తారో అదే ప్లేస్ లో ఆ శిశువు ఉంటూ ఎక్స్క్రీటా, ఆ బాడీలో ఆ శిశువు వదిలేసిన వ్యర్థం నుండి వచ్చే బాంబ్స్, చిన్న చిన్న పురుగులు ఆ శిశువుని కుడుతూ ఉన్నప్పుడు నరకం అనుభవిస్తూ ఉంటారన్నమాట లోపలున్న శిశువు. బేసిక్ గా తల్లి ఏమనుకుంటుందంటే, కిక్స్, కాళ్ళతో కొట్టినవి చేతులతో కొట్టినవి చూసి మనం మురిసిపోతూ ఉంటాం, అరే నా బిడ్డ కొట్టాడు, నా పాప నా బాబు కొట్టింది అని చెప్పి మనం సంతోషపడుతూ ఉంటాం. కానీ వి షుడ్ నో దట్ ఒక జీవి అంత చిన్న ప్లేస్ లో అక్కడ ఏమైనా వెలుతురు ఉంటుందా చెప్పండి? కడుపులో తల్లి గర్భంలో వెలుతురు ఉంటుందా? ఉండదు. చీకటి, చీకటి, మనం తిన్న వదిలేసిన వ్యర్థం నుండి వచ్చే పురుగులు మనల్ని కుడుతూ ఉంటాయి. అండ్ తల్లి అయితే ఇంకా మసాలాలు కానీ ఇంకా నాన్ వెజ్ కానీ అలా తినే వాళ్ళైతే బిడ్డకి శరీరం ఎలా ఉంటుంది చెప్పండి? చాలా లేతగా ఉంటుందా లేదా బేబీ శిశువు శరీరం అనేది? ఇంకా ఆ మంట కానీ ఆ తిన్న దాని యొక్క ఇంపాక్ట్ అనేది శరీరం పైన పడ్డప్పుడు వేడుకుంటూ ఉంటాడనమాట భగవంతుడిని, నాకు ఒక్క ఆపర్చునిటీ ఇవ్వు, నన్ను వీలైనంత తొందరగా బయటపడేసాయి, నేను బయటకు వచ్చేసి భక్తి చేసుకొని నీ దగ్గరకు వచ్చేస్తాను, నాకు దయచేసి ఒక ఆపర్చునిటీ ఇవ్వు అని వేడుకుంటాం అనమాట. కానీ ఏమవుతుంది అంటే ఒక్కసారి మనం తల్లి ఎప్పుడైతే డెలివరీ జరుగుతుందో మొత్తం మర్చిపోతుంది అనమాట. నో? మనం కూడా ఇలా అనుకునే బయటకు వచ్చిన వాళ్ళం అనమాట. కానీ బయటకు వచ్చాక మనకి ఏమైనా జ్ఞాపకం ఉందా? లేదు మాతాజీ. నేను అలా అనుభవించాను, నేను ఇంత కష్టపడ్డాను శిశువు అదే నేను తల్లి గర్భంలో ఉన్నప్పుడు. సో నేను బయటకు వచ్చి భక్తి చేస్తానని ఆల్రెడీ నేను భగవంతునికి మాట ఇచ్చాను, భగవంతుడు నాకు ఇంకొక ఆపర్చునిటీ ఇచ్చారు మానవ జన్మ తీసుకునేలాగా. సో ఇలా తీసుకొని నేను బయటకు వచ్చి భక్తి చేయాలన్న విషయం మళ్ళీ మనకు గుర్తుంటుందా చెప్పండి? మన జీవితంలో మళ్ళీ శ్రీల ప్రభుపాదులు వంటి వారి గురువులు వచ్చి, వైష్ణవులు వచ్చి మనకి చెప్పేంత వరకు కూడా మనకి గుర్తురాదనమాట. సో అంత మాయా మోహితం అయిపోయి ఉంటాం అనమాట. సో బేసిక్గా ఏంటి అంటే ఆత్మకి తెలుసు, కానీ ఈ భౌతిక ప్రపంచంలోకి రావడం వల్ల మొత్తం తన నాలెడ్జ్, తన చేతన అంతా కూడా పర్వర్ట్ అయిపోతుంది అనమాట. సో తనకు తెలుసు నేను భగవంతునికి సంబంధించిన దాన్ని, భగవంతునికి సంబంధించిన వాడిని అని ఆత్మకి తెలుస్తుంది. కానీ ఈ శరీరంలోకి వచ్చాక ఏమవుతుంది అంటే కంప్లీట్ మాయలో పడిపోయి ఈ శరీరమే నేను, ఈ శరీరానికి సంబంధించిన వాళ్ళే నా వాళ్ళు, భగవంతుడికి నాకు సంబంధం ఏంటి, భగవంతుడు నాకు ఏం చేస్తున్నాడు అని చెప్పి మనం భగవంతునికి కంప్లీట్ గా వ్యతిరేకం అయిపోతూ ఉంటాం అనమాట. సో అంత భ్రమలో, అంత మాయలో పడిపోతాం అనమాట మనం. బట్ యాజ్ ఎ సోల్ మనం తల్లి గర్భంలో ఉన్నప్పుడు మనకు తెలుస్తుంది అనమాట, నేను నీకు సంబంధించిన వాడిని, సంభవం నేను ఇలా ఉన్నాను, ఇంకొక ఆపర్చునిటీ ఇవ్వు అని మనం వేడుకుంటాం అనమాట. కానీ పుట్టాక మనము ఇంత ప్రతిగాక మళ్ళీ దాన్ని మర్చిపోవడం జరుగుతుంది. ఆ ప్రయాణం అనేది మనం ముందుకు తీసుకెళ్ళాలన్నమాట. అందుకని మన జీవితంలో భగవద్గీత వచ్చింది అనుకోండి, వి షుడ్ బి వెరీ 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 హ్యాపీ దట్ మళ్ళీ నేను ఏదైతే మర్చిపోయానో అది నాకు గుర్తు చేసి నా మార్గాన్ని కరెక్ట్ చేస్తున్నారు అని చెప్పి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలన్నమాట. ఎస్ ఆర్ నో? ఆ కృతజ్ఞత అనేది మనకు ఉండాలా లేదా చెప్పండి?
లేదు అంటే వి కీప్ రొటేటింగ్, మళ్ళీ తల్లి గర్భంలోకి వెళ్తూ ఉంటాం, మళ్ళీ పుడతాం, మళ్ళీ జన్మ తీసుకుంటాం, మళ్ళీ పెరుగుతాం, మళ్ళీ ఎవరినో పెళ్లి చేసుకుంటాం, మళ్ళీ పిల్లలు అంటాం, మళ్ళీ వాళ్ళ గురించి తపన పడుతూ ఉంటాం. వృద్ధాప్యాలు, రోగాలు, మృత్యువు, ఈ సర్కిల్ అనేది కంటిన్యూ అయిపోతూనే ఉంటుంది అనమాట. దీంట్లో నుండి బయటపడాలి అంటే ఒకటే మార్గం ఏంటి అంటే భగవద్భక్తి అన్నమాట. సో అన్నిటికన్నా వర్స్ట్ థింగ్ ఏంటి తెలుసా మన జీవితంలో జరిగేది? ఒక ఆత్మ భౌతిక శరీరంలో ఎంట్రాప్ చిక్కుకుపోయింది చూసారా, ఇది ది వర్స్ట్ థింగ్ అనమాట. వీఆర్ సోల్స్ అంటే మనకి చాలా అపరిమితమైన శక్తి ఉంటుంది, మనం ఎంతో సేవ చేయగలిగిన వాళ్ళం అనమాట. కానీ ఈ శరీరంలో చిక్కుకోవడం వల్ల, ఈ భవబంధనాల్లో చిక్కుకోవడం వల్ల మనం అసలు నేను ఎవరు అన్న విషయం కూడా మర్చిపోతున్నాం అనమాట. అంత దారుణమైన స్థితికి వచ్చేస్తున్నాం అనమాట ఒక బాడీలో మనం వెళ్ళిపోవడం వల్ల. సో మన జీవితంలో భగవద్గీత వచ్చిందంటే వి షుడ్ టేక్ దిస్ as a వెరీ వెరీ గోల్డెన్ ఆపర్చునిటీ. తీసేసుకొని వీలైనంత తొందరగా భక్తి చేసుకొని ఈ శరీరాల్లో తిరగకుండా నేను బయటకు వచ్చేసేయాలి అన్న విషయం మనం తెలుసుకోవాలన్నమాట. ఒకవేళ మన ప్రయాణం అట్లా ఉంది, మనం సిన్సియర్ గా భక్తిలో ముందుకు వెళ్తున్నామంటే దెన్ వీఆర్ సూపర్ లక్కీ అని చెప్పచ్చు. ఓకే, ఇంకేమంటున్నారు అంటే ఆత్మ యొక్క నేచర్ ఫుల్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్, అది చాలా జ్ఞానపూరితమై ఉంటుంది అంటున్నారు. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటి అంటే ఆత్మ చైతన్యవంతమైనది అనమాట. అయితే ఈ చైతన్యాన్ని మనం ప్రూవ్ చేయగలమా అంటే సమ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఏదో చేసి సైంటిఫిక్ గా మనం ప్రూవ్ చేయడం అనేది జరగదు. కానీ ఒక లేమ్యాన్, ఏమీ తెలియని ఒక వ్యక్తికి కూడా సింపుల్ గా చెప్పగలడు అనమాట. అప్పటిదాకా బ్రతుకున్న వ్యక్తి చనిపోయిన వ్యక్తిని చూపించి ఏం పోయింది, ఎందుకు ఇట్లా అయిపోయాడు ఈ వ్యక్తి అంటే ఏం చెప్తారు చెప్పండి ఆయన? ఆత్మ వెళ్ళిపోయిందని ఆత్మ వెళ్ళిపోయిందనే చెప్తారు. బేసిక్ గా బ్రతికున్నంత వరకు కూడా మనలో ఒక చైతన్యం అనేది ఉంటుంది అనమాట. చైతన్యం అంటే ఏంటి అంటే యాక్టివిటీ, ఏదో ఒకటి చెయ్యాలి, చేస్తూ ఉంటాం, మనం ఖాళీగా ఉండమన్నమాట. సో మనలో కదలిక గానీ యాక్టివిటీ గానీ ఉండేది ఎందుకు అంటే ఆత్మ ఉండడం వల్లనే జరుగుతుంది. లేదు అంటే వీఆర్ జస్ట్ డెడ్ బాడీ, వీఆర్ జస్ట్ అ డెడ్ బాడీ. ఈ శరీరం ఏదైతే అనుకుంటున్నామో దిస్ ఈస్ అ డెడ్ మ్యాటర్ అంటారు అనమాట శ్రీల ప్రభుపాదులు గారు. ఇది ఒక మృతదేహంతో సమానమే. ఆత్మ లేదు అంటే దిస్ ఇస్ మృతదేహం అంతే, డెడ్ బాడీ అంతే. అవునా కదా చెప్పండి? ఎస్ ఆర్ నో? మాతాజీ. సో ఆత్మ ఉంది కాబట్టి మనలో ఈ చైతన్యం, మనం మాట్లాడే శక్తి, చూసే శక్తి, వినే శక్తి, మనం ఏదైనా పని చేసే శక్తి, సో మనం ఏదైనా సాధించాలన్నా కానీ దేనికైనా రీజన్ ఏంటి అంటే ఈ బాడీలో ఆత్మ ఉంది కాబట్టే చేయగలుగుతుంది. ఒక్కసారి ఆత్మ వెళ్ళిపోయింది అంటే దిస్ విల్ బి యూజ్డ్ ఫర్ నథింగ్. దేనికైనా పనికొస్తుందా చెప్పండి ఆ శరీరం? దేనికి పనికిరాదనమాట. ఇంకా ఏంటంటే మన ఇల్లు అనుకొని మనం ఎంతో మురిపంగా, ఎంతో ప్రేమగా కట్టించుకొని, ఎంతో అటాచ్ అయిపోయి ఉంటాం కదా, ఆ ఇంట్లో కూడా ఉంచరు. ఎస్ ఆర్ నో? చనిపోయిన వ్యక్తిని ఇంట్లో ఉంచుతారా, ఇంటి బయట పెట్టేస్తారా? మృతదేహం ఇంటి బయట పెట్టేస్తారు అనమాట. వాల్యూ ఇచ్చిన వాళ్ళు కూడా వాల్యూ ఇవ్వరు. ఇవ్వరు అనమాట. ఇంకా సో అటువంటి సిచ్యువేషన్ మనకి ఈ శరీరంలో. కానీ సంవేర్ మనం బాగా మాయలో పడిపోయి, మోహంలో పడిపోయి, త్రిగుణాల ప్రభావంలో ఏమైపోతామంటే శరీరమే నేను, నాకు అసలు నేను ఆత్మని అన్న విషయం కూడా మనం తెలుసుకోలేమన్నమాట. దట్ ఈస్ అవర్ ఇగ్నరెన్స్. ఆత్మ కంప్లీట్ నాలెడ్జ్ ఉంటుంది, కానీ మనం ఈ శరీరంలో చిక్కుకుపోవడం వల్ల కంప్లీట్ అజ్ఞానంలో ఉంటాం అనమాట. సో అజ్ఞానం నుండి జ్ఞానాన్ని తీసుకెళ్లేవారు ఎవరు చెప్పండి? మనం ఫస్ట్ శ్లోక చెప్తాం కదా, ఓం అజ్ఞాన తిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజన శలాకయ చక్షుర్ ఉన్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ నమః. ఎగ్జాక్ట్లీ, గురువు మాత్రమే మన జీవితంలో. ఒక గురువు వచ్చారంటే మాత్రం బస్ మన లైఫ్ అనేది మారిపోతుంది అనమాట. మనం సిన్సియర్ గా ఉన్నామంటే మాత్రం గురువు వీలైనంత తొందరగా మన చేయి పట్టుకొని భగవద్ధామానికి తీసుకెళ్ళిపోతారు అనమాట. సో మనం రెడీగా ఉన్నామంటే మాత్రం గురువు చాలా ఈగర్ గా మనల్ని తీసుకెళ్ళిపోవడానికి చాలా ఎఫర్ట్స్ పెడుతూ ఉంటారు. ఇంకేంటి అంటే భగవంతుని యొక్క చైతన్యానికి మన చైతన్యానికి డిఫరెన్స్ ఏంటి? ఇందాక అనుకున్నాం కదా, భగవంతుడు మనము ఒకటే. ఎందులో? క్వాలిటీ. గుణం ప్రకారం భగవంతుడు మనము ఒకటే, సచ్చిదానందరే. అయితే భగవంతుని యొక్క చైతన్యం ఎలా ఉంటుంది అంటే భగవంతునికి గతం తెలుసు, వర్తమానం తెలుసు, భవిష్యత్తు తెలుసు, మొత్తం తెలుసు అనమాట. ఆయనకి ఎంత తెలుసు అంటే నేను ఈ శరీరం తీసుకోకముందు ఏ శరీరాల్లో ఉన్నాను, ఇంతకు ముందు ఎన్ని శరీరాలు తీసుకున్నాను, ఎవరెవరు నా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ గా ఉన్నారు, నేను ఏ పురుగులు, పుట్ర, చీమలు, రాళ్ళు రప్పలు కాదు, మనకి చెట్లు, చేమలు, ఇటువంటి ఎన్ని జీవరాశుల్లో నేను తిరిగాను అన్న నాలెడ్జ్ అంతా కూడా ఎవరికి ఉంటుంది చెప్పండి? భగవంతునికి ఉంటుందా, ఉండదా? భగవంతునికి. కానీ మనకి తెలుస్తుంది ఆ విషయం.
నేను నా పాస్ట్ లైఫ్ ఏంటి, ఇంతకుముందు ఏ లైఫ్ తీసుకున్నాను, ఎవరితో నేను నా రిలేషన్ లో ఉన్నాను, ఇవన్నీ నాకు తెలుస్తాయా? సో భగవంతుని యొక్క చేతనికి మన చేతనికి డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే భగవంతుడు సర్వజ్ఞ అన్నమాట. మొత్తం తెలుస్తుంది ఆయనకి. గతం తెలుస్తుంది, వర్తమానం తెలుస్తుంది, భవిష్యత్తు మొత్తం తెలుస్తుంది. కానీ ఆత్మకి అంత తెలియదు అనమాట. కేవలం ఈ శరీరం వరకే తన పరిమితి అనేది ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అనేది మాత్రమే తనకు తెలుస్తుంది. ఫ్యూచర్ అనేది తనకి తెలియదు అనమాట. అండ్ గతం కూడా ఎంతవరకు తెలుస్తుంది అంటే ఈ శరీరంలో ఎంతవరకు మనం గడిపామో అంతవరకు మాత్రమే ఆత్మకి ఆ జ్ఞాపకం అనేది ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, సో అది డిఫరెన్స్ అన్నమాట. భగవంతుని యొక్క చైతన్యానికి మన చైతన్యానికి డిఫరెన్స్. అయితే మరి మనం ఇక్కడ ఈ శ్లోకాలు ఒకసారి రిపోర్ట్ షేర్ చేస్తాం. రాబో అధ్యాయాలందు తెలుపబడినట్లు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు పరమాత్మకు కూడా మూల కారణుడు. ఇక్కడ అర్జునుడు తన యథార్థ స్వభావమును విస్మరించిన అణు ఆత్మయ్య ఉన్నాడు కనుక అతడు శ్రీకృష్ణుని నుండి లేదా అతని ప్రతినిధి అయిన ఆధ్యాత్మికాచార్యుని నుండి ఆత్మ వికాసమును నొందవలసిన అవసరం ఉన్నది. సో బేసిక్ గా ఏంటి అంటే ఆత్మతో పాటు ఒకరు కాన్స్టెంట్ గా ట్రావెల్ చేస్తూ ఉంటారన్నమాట. ఎవరు చెప్పగలరా? ఆత్మతో పాటు ఎప్పుడు ఉంటారు నిత్యంగా. ఎవరు? మనతో ఉండేది ఒక్కరే ఒక్కరు అనమాట. మనం శరీరాలు ఓకేనా. ఇప్పుడు నా లైఫ్, ఇప్పుడు నేను ఈ శరీరంలో ఉన్నప్పుడు నా తల్లిదండ్రులు ఎవరు ఉంటారో వీళ్ళు నాకు ఇంతకు ముందు కూడా తల్లిదండ్రులు అని చెప్పి చెప్పగలమా? చెప్పలేం. నా హస్బెండ్ కానీ లేకపోతే ఒక వ్యక్తికి తన వైఫ్ కానీ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు తర్వాత కూడా ఉంటారు, ఇంతకు ముందు కూడా ఉన్నారు అని చెప్పి మనం చెప్పగలమా? నిత్యంగా వాళ్ళు ఉంటారు తోడుగా అని చెప్పగలమా? లేదనమాట. మనతో పాటు తోడొచ్చేది ఎవరైనా ఉన్నారు అంటే అది కేవలం పరమాత్మ మాత్రమే అనమాట. ఈ పరమాత్మ కూడా ఎవరు అంటే భగవంతుని యొక్క ఒక ఫీచర్, ఒక రూపం అన్నమాట. ఒక మూడు ఫీచర్స్ ఉంటాయి. ఎలా అయితే సూర్యుడికి సూర్యకాంతి, సూర్యబింబము అండ్ సూర్యగ్రహం, సూర్యదేవుడు ఉంటారో అలానే ఆత్మకి కూడా, భగవంతునికి కూడా ఇంపర్సనల్ బ్రహ్మజ్యోతి అని, పరమాత్మ అని, భగవాన్ అని 3 ఫీచర్స్ ఉంటాయి అనమాట. భగవంతుడు మనల్ని వదలలేక పరమాత్మ లాగా మనతో ఎప్పుడు కూడా నిత్యంగా వస్తూనే ఉంటారు. ఫర్దర్ శ్లోకాస్ లో ఏమవుతుంది అంటే ఈ పరమాత్మకి మూల కారణం ఎవరు? ఆయన కూడా కృష్ణ నుండే వస్తున్నారు, పరమాత్మ కూడా కృష్ణని అని చెప్పి మనకి తెలుపుతారు అనమాట ఫర్దర్ శ్లోకాస్ లో. సో ఆ నాలెడ్జ్ తెలియడానికి మనకి పరమాత్మ అంటే కృష్ణే కదా, ఇంకా మరి అందులో డౌట్ ఏముంది? కృష్ణ అంటే కొందరు ఆత్మ పరమాత్మ ఒకరే అని కూడా ఫీల్ అవుతుంటారు. సో అలా కూడా భావించేవారు ఉంటారు అనమాట. ఆత్మకి పరమాత్మకి వ్యత్యాసం లేదు, ఆత్మ పరమాత్మ, ఆత్మనే పరమాత్మ అని చెప్పి అంటూ ఉంటారు అనమాట. సో షుడ్ ఆల్వేస్ నో క్లియర్లీ ఆత్మ అంటే ఎవరు, పరమాత్మ అంటే ఎవరు అనేది క్లియర్ గా తెలుసుకుంటారు అనమాట. పరమాత్మ అంటే భగవంతుని యొక్క ఫీచర్. పరమాత్మ అంటే షాడో అంటే షాడో లాగా, షాడో అని కాదు, భగవంతుని యొక్క ఒక ఫీచర్ అన్నమాట, ఒక అంశం అన్నమాట. బేసిక్ గా ఏంటి అంటే భగవంతుడు మనల్ని వదలలేక మనతో నిత్యంగా ప్రతి జన్మలోనూ వస్తూనే ఉంటారన్నమాట. సో ఇందాక అనుకున్నాం కదా, తల్లిదండ్రులు మేబీ ఈ శరీరానికి ఈ లైఫ్ టైంలో మాత్రమే ఉంటారు, పలానా వారు భార్య భర్త పిల్లలు ఈ లైఫ్ టైంలో మాత్రమే ఉంటారు. కానీ మనం ఏ శరీరంలో వెళ్ళినప్పటికీ కూడా భగవంతుడు మనతో పాటు ప్రయాణం చేస్తూనే ఉంటారు, మన కంపానియన్ అన్నమాట, మన తోడుగా వస్తూనే ఉంటారు. అలా ఎలా వస్తారు అంటే పరమాత్మ లాగా వస్తారు అన్నమాట. ఆల్రెడీ ఇంతకు ముందు చెప్పారు కదా, ఆత్మ పక్కనే పరమాత్మ సైజ్ ఉంటుంది అని చెప్పారు కదా ఇంతకు ముందు ఆల్రెడీ. ఆత్మ పక్కనే పరమాత్మ ఉంటుంది అని శరీరంలో కూడా మనం ఎస్జిఆర్ క్లాసెస్ లో డిస్కస్ చేసాం. మనం ఈ శ్లోకాస్ తో వస్తున్నప్పుడు మనకి ఇప్పుడు వస్తున్నాం. సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ 2.20. ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా ఇందులో? లేదు అంటే మనం 2.22 వెళ్దాం. గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్స్: ఆత్మ ఇంకొక ఆత్మకి జన్మని ఇవ్వదు. ఆత్మ అనేది జన్మించడం జరగదు, మరణించడం జరగదు. మనం చైల్డ్ బర్త్ అప్పుడు కూడా ఒక ఆత్మ ఎంటర్ అవుతుంది తప్ప మనము ఆత్మని క్రియేట్ చేయడం లేదు. వీ కెన్ నాట్ క్రియేట్, మనం ఆత్మని క్రియేట్ చేయలేము అనమాట. అండ్ 6 రకాల మార్పులు అనేవి శరీరానికి మాత్రమే ఉంటాయి, ఆత్మకి ఆత్మ నిత్యంగానే ఉంటుంది, యవ్వనంగానే ఉంటుంది, కానీ శరీరం అనేది మార్పులు చెందుతూ ఉంటుంది.
అండ్ భగవంతునికి కృష్ణుడిలాగా ఎప్పుడు యవ్వనంగా ఉంటదా మాతాజీ ఆత్మ అయితే? కృష్ణుడి లాగా ఎప్పుడు యవ్వనంగా ఉంటది ఆత్మ అని అంటున్నాను. ఎగ్జాక్ట్లీ అంతే. కృష్ణుడు కూడా ఎలా ఉంటారు చెప్పండి? కృష్ణుడికి తెలుసా మీకు ఈ కురుక్షేత్ర వార్ జరుగుతున్నప్పటికే కృష్ణకి ఆల్మోస్ట్ 100+ ఇయర్స్ ఉంటాయంట. 100 పైగా సంవత్సరాలు ఉంటాయి కృష్ణ అపియర్ అయ్యేప్పటికే. సో 100 సంవత్సరాల పైన ఉన్న వ్యక్తి ఎలా ఉండాలి జనరల్ గా మన క్యాలిక్యులేషన్స్ ప్రకారం? సో ఈ శరీరం అనేది వంగిపోయి ఇంకా ఒంట్లో సత్తువ లేకుండా అట్లా అయిపోయి ఉండాలి. అఫ్ కోర్స్ మేబీ కలియుగ లెక్కల ప్రకారం అలా ఉన్న ద్వాపర యుగం లెక్కల ప్రకారం తీసుకున్నప్పటికీ కూడా బాడీ అనేది అయితే చేంజ్ అయి ఉండాలి. కానీ కృష్ణ అలా కాదనమాట. కృష్ణ తన భౌతిక దేహాన్ని ధరించి రారు, ఆత్మ భౌతిక దేహాన్ని ధరించి వస్తుంది కాబట్టి మనలో మార్పులు వస్తుంటాయి. కానీ కృష్ణ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ వస్తారనమాట. సో యాజ్ ఇట్ ఈజ్ రావడం వల్ల ఆయన శరీరానికి లోపలికి బయటికి డిఫరెన్స్ అనేది ఉండదు అనమాట. మనకి డిఫరెన్స్ ఉంది. ఆత్మ యవ్వనంగా ఉంటుంది, శరీరం వృద్ధాప్యం చెందుతుంది. కానీ కృష్ణ అలా కాదు. కృష్ణ ఈజ్ ఫుల్ ఒక రాశిభూతం అనమాట, సచ్చితానంద రాశి కృష్ణ అనమాట. సో ఆయన శరీరం అనేది వృద్ధాప్యం చెందడము, ముడతలు పడ్డం, రోగాలు రావడం ఇవన్నీ జరగవన్నమాట కృష్ణ శరీరం. బికాస్ హీ సచ్చిదానంద కంప్లీట్లీ. జరిగినట్టే కదా మాతాజీ, వృద్ధాప్యం జరిగినట్టే కదా. వృద్ధాప్యం జరిగింది అని మనం ఎలా చెప్తున్నాం? కృష్ణ 100 ఏళ్ళు అపియర్ అయ్యి 100 ఏళ్ళు అయింది కాబట్టి ఏజ్ పెరిగింది అని చెప్తున్నాం. కానీ కృష్ణని ఆ టైంలో చూసినా కూడా 16 ఏళ్ల బాలుడు ఎలా ఉంటారో అలానే ఉంటారంట కృష్ణ. మాతాజీ బాల్యము అవన్నీ ఉన్నాయి కదా, మరి కృష్ణుడికి బాల్యము ఉండదు, బాల్యం ఉంది. కృష్ణ అపియరెన్స్ జరిగింది. ఆయన ప్రిజన్ హౌస్ లో పుడతారు, జైల్లో పుడతారు, కారాగారంలో. తర్వాత ఆయన చిన్న పిల్లాడిలాగా మనకి 1 year, 2 years, 3, 4, 5, 6, 7 years మనకి గోవర్ధన్ లీలా జరుగుతుంది. అట్లా మెల్లమెల్లగా గ్రో అవుతారు. కానీ ఎప్పుడైతే 16 ఏళ్ళు అనేవి రీచ్ అవుతాయో ఇంకా అక్కడ నుంచి ఆయన బాడీ పెరగదనమాట. అది ఆయన లీల బేసిక్ గా. సో మనకి పుట్టడం అప్పుడు చిన్న పిల్లవాడిలాగా అపియర్ అయినప్పటికీ కూడా 16 ఏళ్ల దాకా గ్రోత్ జరుగుతుంది. ఇంకా తర్వాత ఏజ్ పెరుగుతున్నప్పటికీ కూడా 16 ఏళ్ల బాబు ఎలా అయితే ఉంటాడో అలా ఉండిపోతారనమాట కృష్ణ. బట్ మనం అలా కాదు కదా. మనం అలా ఉంటామా చెప్పండి? ఎంత సొఫిస్టికేటెడ్ టెక్నాలజీ వాడినా ఏం చేసినా కానీ శరీరం అనేది పడిపోవాల్సిందే. అది డిఫరెన్స్ అనమాట. భగవంతునికి మనకి డిఫరెన్స్ అది. మనం భౌతిక శరీరంలో చిక్కుకుపోయి ఉన్నాం కాబట్టి మనలో ఆ మార్పులు అనేవి జరుగుతుంటాయి. కృష్ణకి భౌతిక శరీరం, ఆధ్యాత్మిక శరీరం అట్లా ఏముండదు అనమాట. ఈస్ కంప్లీట్లీ ఫుల్ ఆఫ్ సచ్చిదానంద. మొత్తం ఆధ్యాత్మికమైన శరీరంతో వచ్చేస్తారనమాట కృష్ణ. ఇంకేమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా? లేవు అంటే వీ కెన్ గో టు 2.22. నా తర్వాత రిసైట్ చేయండి. వాసాంసి జీర్ణాని యథా విహాయ జీర్ణాని యథ విహాయ వాసాంసి జీర్ణాని యథా విహాయ నవాని గృహ్ణాతి నరోపరాణి నవాని గృహ్ణాతి నరోపరాణి తథా శరీరాణి విహాయ జీర్ణాని తథా శరీరాణి విహాయ జీర్ణాని అన్యాని సంయాతి నవాని దేహి అన్యాని సంయాతి నవాని దేహి ఫస్ట్ లైన్ చదువుతాం. వాసాంసి జీర్ణాని యథా విహాయ నవాని గృహ్ణాతి నరోపరాణి తథా శరీరాణి విహాయ జీర్ణాని అన్యాని సంయాతి నవాని దేహి
తదా శరీరాణి ఉత్తమ శ్లోక చదువుతాం. వాసాంసి జీర్ణాని యథా విహాయ నవాని గృహ్ణాతి నరోపరాణి తథా శరీరాణి విహాయ జీర్ణాని అన్యాని సంయాతి నవాని దేహి. ఎవరైనా ఒకరు శ్లోక రిసైట్ చేస్తారా? భవానీ మాతాజీ చదవండి. వాసాంసి జీర్ణాని యథా విహాయ నవాని గృహ్ణాతి నరోపరాణి తథా శరీరాని విహాయ జీర్ణాని అన్యాని సంయాతి నవాని దేహి. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. అనువాదం కృష్ణవేణి మాతాజీ చదువుతారా? అనువాదం. ఓకే మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. దండవత్ ప్రణామం. మానవుడు జీర్ణ వస్త్రములను విడిచి నూతన వస్త్రములను ధరించున్నట్లు ఆత్మ జీర్ణమైన దేహములను విడిచి నూతన దేహములను గ్రహించుచున్నది. స్వప్న మాతాజీ భాష్యం చదవండి. మాతాజీ దండవత్ ప్రణామం. ఆత్మ దేహాలను మార్చుననేది విషయము అంగీకరింపబడిన సత్యము. ఆత్మ ఉనికిని విశ్వసింపని ఆధునిక విజ్ఞాన శాస్త్రజ్ఞులు ఏ విధంగా ఉదయం నుండి కలుగునో వివరింపలేకు. శైశవము నుండి బాల్యము వరకు, బాల్యము నుండి యవ్వనం వరకు, యవ్వనము నుండి దేహం. స్వప్న మాతాజీ ఒక్క నిమిషం, మీ వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది. బ్రేక్ అవుతుంది మాతాజీ. వేరే వాళ్ళకి ఛాన్స్ ఇస్తా మాతాజీ. మీ వైపు కొంచెం ఇంటర్నెట్ ఇష్యూ ఉన్నట్టుంది, వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది. ఇప్పుడు బాగుందా? ఇప్పుడు బాగుంది మాతాజీ. ఓకే, కంటిన్యూ చేయండి. ఓకే, ఫస్ట్ నుంచి చదవను మాతాజీ. ఫస్ట్ నుండి చదవండి. ఓకే మాతాజీ. కృష్ణ మాతాజీ. మా దేహములను మార్చుననేది విషయము అంగీకరింపబడిన సత్యము. ఆత్మ ఉనికిని విశ్వసింపని ఆధునిక విజ్ఞాన శాస్త్రజ్ఞులు ఏ విధముగా హృదయము నుండి శక్తి కలుగునో వివరింపలేకున్నను. శైశవము నుండి బాల్యము వరకు, బాల్యము నుండి యవ్వనము వరకు, శైశవము నుండి బాల్యము వరకు, బాల్యము నుండి యవ్వనము వరకు, యవ్వనము నుండి వృద్ధాప్యము వరకు దేహమునందు కలిగే మార్పులను వారు అంగీకరింపక తప్పదు. వృద్ధాప్యము నుండి మరి యొక్క దేహమునకు మార్పు అనునది జరుగును. ఈ విషయము ఇదివరకే పూర్వ శ్లోకము 2.13 నందు వివరింపబడినది. చదవండి మాతాజీ. చదవండి మాతాజీ. ఒక దేహము నుండి మరొక దేహమునకు ఆత్మ యొక్క మార్పు పరమాత్మ కృపచేతనే సాధ్యమగున్నది. ఒక మిత్రుని కోరికను మరొక మిత్రుడు తీర్చున్నట్లు ఆత్మ యొక్క కోరికను పరమాత్మ తీర్చు. ముండకోపనిషత్తు వంటి వేరే విభాగములను ఓకే మాతాజీ. సరే, వేరే వాళ్ళకి ఛాన్స్ ఇస్తాం మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. ఓకే మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ఇంకెవరైనా చదువుతారా భాష్యం? ఇక్కడ నుంచి ఒక దేహం నుండి మరొక దేహం. ఒక దేహం నుండి మరొక దేహం. భవానీ మాతాజీ చదవండి. ఎక్కడి నుంచి మాతాజీ? ఒక దేహము నుండి మరొక దేహమునకు, ఒక దేహము నుండి మరొక దేహమునకు ఆత్మ యొక్క మార్పు పరమాత్మ కృపచేతనే సాధ్యమవుతున్నది. ఒక మిత్రుని కోరికను మరొక మిత్రుడు తీర్చినట్లు ఆత్మ యొక్క కోరికను పరమాత్మ తీర్చును. ముండకోపనిషత్తు వంటి వేద విభాగములను శ్వేతాశ్వత రోపనిషత్తు వంటివి జీవాత్మను మరియు పరమాత్మను ఒకే వృక్షముపై కూర్చున్న మిత్రపక్షులతో పోల్చినవి. ఆ రెండు పక్షులలో ఒకటి ఆత్మ,
వృక్షపు ఫలములను ఆరగించుచుండగా మరొక పక్షి శ్రీకృష్ణుడు తన మిత్రుడిని గమనించుచుండును. ఈ రెండు పక్షులను గుణైక్యమును కలిగి ఉన్నప్పటికీ అందులో ఒకటి భౌతిక వృక్షపు ఫలములచే ఆకర్షింపబడగా రెండవది తన మిత్రుని కార్యములకు కేవలం సాక్షిభూతమవుతున్నది. ఇక్కడ శ్రీకృష్ణుడు సాక్షి అయిన పక్షిగా కాగా అర్జునుడు ఫలమారగించు పక్షి అయి ఉన్నాడు. వారిరువురు మిత్రులైనను ఒకటి ప్రభువు కాగా రెండవది సేవకుడు. ఈ సంబంధమును విస్మరించుట చేతనే జీవాత్మ ఒక వృక్షము నుండి మరొక వృక్షమునకు లేదా ఒక దేహము నుండి మరొక దేహమునకు మార్పు చెందుటకు కారణమవుతున్నది. భౌతిక దేహం అనేది వృక్షముపై జీవాత్మ తీవ్ర ప్రయాసకు గురవుతుండును. కానీ అది చెంతనే ఉన్నట్టి మిత్రుడైన మరొక పక్షిని ఉపదేశము కొరకే అర్జునుడు శ్రీకృష్ణునికి స్వచ్ఛందముగా శరణ పొందినట్లు పరమాచారునిగా అంగీకరించినంతనే సర్వ స్వాటముల నుండి అది విముక్తి నొందగలదు. ముండకోపనిషత్తు 3.1.2 మరియు శ్వేతాశ్వత రూపనిషత్తు 4.22ను కూడా ఈ విషయమును సమర్థించుతున్నవి. ఇది శ్లోకం మాతాజీ. సమానే వృక్షో పురుషో నిమగ్నో నిశయా శోచతి ముష్యమానః చుష్టం యదా పశ్యత్యన్య మీసమస్య మహిమానమితి వేతసోటః. రెండు పక్షులను ఒకే వృక్షముపై నున్నను ఫలమారగించు పక్షి ఫలబోటగా చింత మరియు దుఃఖములతో పూర్తిగా మునిగి ఉండును. కానీ ఆ పక్షి భగవానుడైనటువంటి తన మిత్రుని వైపునకు ఏదియో ఒక విధముగా దృష్టిని సారించి అతని మహాత్యమును ఎరుగగలిగినచో వెంటనే ఆ దుఃఖిత పక్షి సర్వచింతల నుండి విముక్తముడును. అర్జునుడు ఇప్పుడు తన శాశ్వత మిత్రుడైన శ్రీకృష్ణుని వంటికి తిరిగి అతని నుండి భగవద్గీతను అవగాహన చేసుకునిచున్నాడు. ఆ విధముగా అతడు ఉపదేశములను శ్రవణము చేయుట ద్వారా శ్రీకృష్ణ భగవానుని మహత్యమును పూర్తిగా గ్రహించి శోకము నుండి దూరం కాగలడు. పితామహుడు మరియు గురువుల దేహ మార్పును గూర్చి చింతింపవలదని భగవానుడు అర్జునునకు ఇక్కడ ఆదేశించును. వాస్తవమునకు ధర్మయుద్ధమునందు వారి దేహములను సంహరించుటకు అతడు ఆనందింపబలను. ఎందుకనగా ఆ విధముగా వారు తమ వివిధ దేహ కర్మల ద్వారా సంక్రమించిన పాపమును నశింపజేసుకొనగలుగుదురు. యజ్ఞ వేదికపై వారు లేదా ధర్మయుద్ధమునందు కానీ తన దేహమును త్యజించిన వాడు వెంటనే సమస్త దేహ ప్రతిఫల కర్మల నుండి విముక్తుడై ఉత్తమ జన్మ నుండును. కనుకనే అర్జునుని చింతకు ఎట్టి కారణము లేదు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మాతాజీ. సో ఈ శ్లోక కూడా మనం ఒక్కొక్క వర్డ్ అనేది చూడడానికి ట్రై చేద్దాం. చెప్తాను. సో వాసాంసి అంటే ఏంటి అంటే గార్మెంట్స్, బట్టలు. ఓకే. జీర్ణాని అంటే ఓల్డ్ అండ్ వార్న్ అవుట్, అంటే బాగా పాత పడిపోయిన బట్టలు లేదా చినిగిపోయినవి. యథా విహాయ గివింగ్ అప్, ఎలా అయితే చినిగిపోయిన పాత పడిపోయిన బట్టల్ని వదిలేస్తామో నవాని గృహ్ణాతి నరోపరాణి. నవాని అప్పుడు ఏం చేస్తాం? న్యూ గార్మెంట్స్, కొత్త బట్టల్ని తీసుకుంటాం. గృహ్ణాతి అంటే యాక్సెప్ట్ చేస్తాం, తీసుకుంటాం. నరోపరాణి తథా అలానే ఇన్ ద సేమ్ వే శరీరాన్ని, బాడీస్, ఈ దేహాలు విహాయ గివింగ్ అప్, త్యజిస్తాం అనమాట. ఎప్పుడు? ఓల్డ్ అండ్ యూస్లెస్. జీర్ణాన్ని అంటున్నారు అంటే శరీరాలు అనేవి ఓల్డ్ అయిపోయి వృద్ధాప్య వ్యవస్థకి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అవి యూస్లెస్, ఇంకా అవి పనికిరావు అన్న స్థితిలో వాటిని మనం విహాయ గివింగ్ అప్, వాటిని త్యజిస్తాము. అన్యాని సంయాతి, సో డిఫరెంట్ వెరీలీ యాక్సెప్ట్స్ నవాని దేహి. అయితే దేహి అంటే సోల్. సో ఆత్మ ఏం చేస్తుంది? అప్పుడు మళ్ళీ కొత్త, అన్యాని అంటే మరొక శరీరాల్ని, నవాని న్యూ సెట్స్ ని యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. సో బేసిక్ గా ఏంటి అంటే ఇప్పుడు బట్టలు అనేవి మనకి ఓల్డ్ అయిపోయినాయి అనుకోండి, మనం తీసేస్తుంటాం కదా ఎప్పటికప్పుడు. కొంచెం బట్టలు బాగాలేదు, కొంచెం చినిగిపోయాయి, లేకపోతే బాగా ఫేడ్ అయిపోయాయి అనుకున్నప్పుడు మనం తీసేస్తామా లేదా? సో ఎలా అయితే పాత బట్టలు అనేవి తీసేసి కొత్త బట్టలు అనేవి తెచ్చుకుంటామో, మార్చుకుంటామో, అలానే శరీరం కూడా బాగా ఓల్డ్ అయిపోయి ఇంకా అది పనికి రాదు అన్న స్థితికి వెళ్ళిపోయినప్పుడు ఆత్మ అనేది ఆ శరీరాన్ని వదిలేసి వేరే శరీరంలోకి వెళ్తుంది.
అనేది చెప్తున్నారు అనమాట. ఓకేనా? సో ఈ శ్లోకాలు మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి భాష్యంలో ఏం చెప్పారో కొంచెం డిస్కస్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం. అయితే ఇక్కడ మనకి ఒక చెట్టు గురించి చెప్పి చెట్టు పైన 2 పక్షులు ఉన్నాయి అని చెప్పి చెప్పారనమాట. సో ఆ 2 పక్షులు ఏంటి చెప్పగలరా? అర్జునుడు కృష్ణుడు. ఆత్మ పరమాత్మ. ఆత్మ పరమాత్మ. ఆత్మ పరమాత్మ కృష్ణుడు. అర్జునుడు కృష్ణుడు మన కాంటెక్స్ట్ అన్నమాట ఇక్కడ. ఆత్మ పరమాత్మ జనరల్ గా. సో ఆత్మ పరమాత్మ ఇద్దరు కూడా ఒక చెట్టు పైన ఉన్నారు. ఏంటా చెట్టు చెప్పండి? ఏ చెట్టు పైన ఉన్నారు? మనస్సు హృదయం, శరీరం. ఓకేనా? శరీరం అనే చెట్టు పై ఆత్మ పరమాత్మ ఉన్నారు అన్నమాట. ఓకేనా? అయితే ఆత్మ ఏం చేస్తుంది అంటే ఎప్పుడు కూడా ఏం ఎంజాయ్ చేద్దామా, ఏం చూద్దామా, ఏం అనుభవిద్దామా అని చెప్పి దానికి ఫ్రూట్స్ కావాలి. ఒక పక్షికి ఏం కావాలి? ఎప్పుడు ఏవో ఫ్రూట్స్ దొరికితే తిందామా అని చెప్పి అది తపన పడుతూ ఉంటుంది కదా. ఆత్మ కూడా అలానే చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట. ఎక్కడికి వెళ్ళి ఏం ఎంజాయ్ చేద్దాం, ఏం చూద్దాం, ఏం చేద్దాం, ఏం తిందాం, ఏం విందాం అని చెప్పి అది ఎప్పుడు కూడా పరితపిస్తూ ఉంటుంది అనమాట. సో ఒక ఆత్మ ఇలా చేస్తా ఉంటే, ఒక పక్షి ఇలా చేస్తా ఉంటే ఇంకొక పక్షి ఏం చేస్తుందంటే ఆత్మ చేస్తుందా మన ఏమంటారు, మన ఇంద్రియాలు అంటారా? ఆత్మ ఇంద్రియాల ద్వారా చేస్తుంది అనమాట. అంటే బేసిక్ గా ఇంద్రియాలు ఇచ్చే ఇన్పుట్స్ ని తీసుకొని ఆత్మ ప్రభావితం చెందుతుంది. ఓకేనా? ఎందుకు ఇలా జరుగుతుంది? మీరు అడిగిన క్వశ్చన్ కూడా వెరీ అంటే వ్యాలిడ్ క్వశ్చన్ అనమాట. బేసిక్ గా ఆత్మకి నాలెడ్జ్ ఉంటుందని చెప్పి ఇందాక శ్లోకాలు డిస్కస్ చేశాం కదా. ఆత్మకి నాలెడ్జ్ ఉంటే ఆత్మ ఎవరి అంశాన్ని తెలుసుకోవాలి? నేను భగవంతుని అంశని భగవత్ సేవ చేసుకొని త్వరగా నేను భగవద్ధామానికి వెళ్ళిపోవాలి అన్న జ్ఞానం ఉండాలి. కానీ ఏమైంది? శరీరంలో చిక్కుకోవడం వల్ల ఇంద్రియాల ప్రభావము, మనస్సు యొక్క ప్రభావం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఇంద్రియాలు చెప్పేవన్నీ, మనస్సు కోరేదంతా కూడా ఆత్మ నాకు అది కావాలి అన్నంతగా మమేకం అయిపోయింది అనమాట. సో బేసిక్ గా ఆత్మ చాలా డిఫరెంట్. ఇంద్రియాలు వేరు, మనస్సు వేరు, ఆత్మ వేరు. కానీ ఎటువంటి సిచ్యువేషన్ లో, ఎటువంటి మాయామోహిత జీవనంలోకి వచ్చేసామంటే మనము ఆత్మ వీటితో కంప్లీట్ గా మమేకం అయిపోయింది అనమాట. సో అంత మమేకం అయ్యడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఇంద్రియాలు ఏదైతే కావాలంటున్నాయో ఆత్మకి ఏమనిపిస్తుంది అంటే ఓకే నాకే అది కావాలనిపిస్తుందేమో. సో మనస్సు ఏదైతే పొందాలని కోరుకుంటుందో ఓకే నాకే అది పొందితే ఆనందం వస్తుందేమో అన్నంతగా మమేకమైపోయాను అనమాట. సో బేసిక్ గా దీన్నే అజ్ఞానం అంటారు. అవునా కదా చెప్పండి? మనం పొందాల్సింది వేరు, కానీ మనం ఏదో అడుగుతుంటే అది నాకు కావాల్సింది అని భ్రమలో బ్రతుకుతున్నామంటే అది అజ్ఞానమా కాదా చెప్పండి? అంత దారుణమైన స్థితి. అందుకే చెప్పాను కదా, ఆత్మ శరీరాన్ని ధరించడం అంటే అంతకన్నా దారుణమైన స్థితి లేదనమాట. ఏది మనకి అక్కర్లేదో అవి కావాలి అని ఇంద్రియాలు చెప్తున్నాయి. ఏది మనకి మంచిది కాదో అదే మనకి మంచి అని మనస్సు చెప్తుంది. సో దాంతో మమేకం అయిపోయే ఆత్మ చేయకూడనివన్నీ కూడా చేస్తూనే ఉంటుంది అనమాట. అందుకనే శరీరాలు అనేవి తిరుగుతూనే ఉంటుంది. కానీ ఆత్మతో పాటు ఎవరున్నారు చెప్పండి పక్కన? ఇంకొక పక్షి ఎవరు? పరమాత్మ. సో పరమాత్మ చూస్తూ ఉంటారనమాట. నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు, ఏం చూస్తున్నావు, ఏం తింటున్నావు, ఏం వింటున్నావు, నీ పనులు ఎలా ఉంటున్నాయి, నువ్వు ఎవరితో నువ్వు సాంగత్యం చేస్తున్నావు అన్ని కూడా చూస్తూ ఉంటారనమాట. చూస్తూ మన పక్కనే ఉంటే చూస్తూ ఉంటారనమాట. ఎవ్రీథింగ్ అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటారనమాట. ఇది అబ్జర్వ్ చేసి ఏం చేస్తారు తెలుసా? ఫైనల్ గా ఈ శరీరం ఓల్డ్ అయిపోయాక వెళ్ళిపోవాలి, ఆత్మ వేరే శరీరంలోకి వెళ్ళిపోవాలి అనుకున్నాం కదా. ఇప్పుడు బట్టలు చినిగిపోతే వేరే బట్టలు తీసుకొని మనం వాడతాం కదా. అలానే ఈ శరీరం ఇంకా పనికిరాని స్థితిలోకి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఆత్మ మారాలి కదా. అప్పుడు ఏమైతుంది తెలుసా? ఈ శరీరంలో ఉన్నంత వరకు మనం ఏవేవైతే కార్యాలు చేసి ఏవేవైతే మనకి ఇంట్రెస్ట్ అని చెప్పి చెప్తూ ఉంటామో అటువంటి శరీరంలోకి పరమాత్మ మనల్ని పంపించేస్తారనమాట. ఎందుకంటే పరమాత్మ సాక్షిగా ఉన్నారు కదా. మనం చెప్పడానికి కూడా లేదు, అయ్యో నేను ఇలా చేయలేదే, నేను ఇలా కోరలేదే, నాకు ఎందుకు ఇలాంటి శరీరం వచ్చింది అని అనడానికి కూడా లేదనమాట. బికాస్ పరమాత్మ ఈజ్ ద ఓవర్సియర్. కంప్లీట్ గా చూస్తూ ఉంటారనమాట. ఇంకా పరమాత్మను ఏమంటారంటే హీఈస్ ద ఓవర్సియర్ అండ్ హీఈస్ ద శాంక్షనర్. ఆయన మనల్ని చూస్తూ ఉంటారు, మనం కోరిందల్లా శాంక్షన్ చేస్తూ ఉంటారు. సో ఇప్పుడు మనం ఈ శరీరంలో ఉండి బాగా జలసి, ఎన్వి ఫీలింగ్ చూపిస్తున్నాం అనుకోండి, ఎవరైనా ఎదుగుతున్నా, ఎవరైనా మంచిగా వృద్ధి చెందుతున్నా కూడా మనం కుళ్ళుకొని వారి సక్సెస్ ని మనం జీర్ణించుకోలేకుండా ఉన్నాం అనుకోండి, బేసిక్ గా మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఒక ఎన్వి ఫీలింగ్ చూపిస్తున్నాం అనమాట. ఎవరైనా బాగుపడితే నేను చూడలేను, నాకు ఇష్టం లేదు, నేనే బాగుపడాలి తప్ప ఎవ్వరూ బాగుపడడానికి వీల్లేదు అన్న ఫీలింగ్ చూపిస్తూ ఉంటాం కదా. సో భగవంతుడు ఏం చేస్తారంటే నెక్స్ట్ మనల్ని ఒక పాము శరీరంలోకి పంపిస్తారనమాట. అదేంటి ఎందుకు పామునయ్యాను అంటే బేసిక్ గా మనం హ్యూమన్ లైఫ్ లో ఉన్నంత వరకు కూడా మనం ఏం చేస్తాం, ఎవరు ఎదుగుతున్నా ఎవరేం చేస్తున్నా మనం బుసగొడుతూనే ఉన్నాం, వాళ్ళకి జరగకూడదు, వీళ్ళకి ఇది జరగకూడదు అని.
నెక్స్ట్ లైఫ్ లో ఆటోమేటిక్ గా మనకి పాము శరీరంలోకి పంపిస్తారు అనమాట. సో మనం చేసే ప్రతి పని కూడా ఈ లైఫ్ లో నోట్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట. నోట్ అయ్యి ఏమవుతుంది, రేపు పొద్దున ఈ శరీరం ఓల్డ్ అయిపోయి శరీరం మారాల్సిన టైం వచ్చినప్పుడు ఏ ఏ పనులు అయితే చేసుకొని ఎటువంటి బాడీస్ అయితే మనం అట్రాక్ట్ చేస్తున్నామో అటువంటి బాడీస్ లోకి పరమాత్మ పంపించేస్తారు. ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ వెల్ క్యాలిక్యులేటెడ్ అనమాట. కృష్ణ ప్రతిదీ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తూనే ఉంటారు అన్నమాట. మనం చేసే ప్రతిదీ, తప్పు చేసినా మంచి చేసినా. అందుకనే ఎవరినైనా చీట్ చేయొచ్చేమో కానీ, ఎంత గొప్ప తప్పు చేసి ఈ చట్టం నుండి మనం బయటపడచ్చేమో కానీ భగవంతుని దృష్టి నుండి బయటపడగలమా చెప్పండి? ఇంపాసిబుల్ అనమాట. సో భగవంతుని దృష్టిని కూడా నేను కప్పగలను, ఆయన్ని కూడా నేను చీట్ చేయగలను అనుకున్నామంటే ఫైనల్ గా మనమే చీట్ అయిపోతాం అనమాట. సో అందుకని భక్తులు అనే వాళ్ళు ఎందుకు తప్పులు చెయ్యరు, తప్పుల జోలికి వెళ్ళరు అంటే బేసిక్ గా వాళ్ళకి తెలుసు, ఎవ్రీ మూమెంట్ దట్ ఐ డూ కృష్ణ నన్ను చూస్తూ ఉన్నారు, కృష్ణ నన్ను గమనిస్తూ ఉన్నారు. సో నేను తప్పు చేయకూడదు, నేను వేరే వాళ్ళని బాధ పెట్టకూడదు, నేను వీలైనంత మంచి లక్షణాలు అనేవి తెచ్చుకొని భగవంతుని గురువుని ప్లీజ్ చేసేలాగా నేను ఉండాలి అని భక్తుడు ఎందుకు పరితపిస్తుంటాడంటే హీ హ్యాస్ ద నాలెడ్జ్. ఆయనకు నాలెడ్జ్ ఉంటుంది అనమాట. కృష్ణ నన్ను ప్రతి క్షణం చూస్తూనే ఉంటారు అన్న జ్ఞానం వారికి ఉంటుంది. కాబట్టి తప్పు చేయాల్సిన సిచ్యుయేషన్ వచ్చినా కూడా వాళ్ళు దానికి నిలబడి ఉండగలుగుతారు అనమాట. ఓకేనా? సో రెండు పక్షులు ఆత్మ పరమాత్మ. సో ఆ చెట్టు ఏంటి అంటే మన శరీరం, ఆ రెండు పక్షులు ఆత్మ పరమాత్మ. ఆత్మ ఎప్పుడు కూడా ఈ శరీరం నుండి వచ్చే టెంప్టేషన్స్ కి నా ఆనందం వీటి నుండే వస్తుంది అని చెప్పి బ్రహ్మచంది ఆత్మ అనేది వాటి వెనుక పరిగెడుతూ ఉంటుంది. సో పరమాత్మ దాన్ని అంతా చూసుకుని కూడా మనం చేసిన కర్మలకి అనుగుణంగా నెక్స్ట్ బాడీ అనేది సిద్ధం చేసేస్తూ ఉంటారు అనమాట. సో ఇవాళ మనం చేసే ప్రతి పని కూడా రేపు పొద్దున మనం ఏ శరీరం తీసుకోబోతున్నాము అనే దాన్ని నిర్ణయించేస్తూ ఉంటుంది అనమాట. సో భగవంతుడు ఏం డిసైడ్ చేయరనమాట. అంటే భగవంతుడు నువ్వంటే నాకు ఇష్టం, నిన్ను ఆ శరీరంలోకి పంపిస్తా, నువ్వంటే నాకు ఇష్టం లేదు, నిన్ను ఈ శరీరంలోకి పంపిస్తా. భగవంతుడు తన హస్తక్షేపం చేయరనమాట. మనం చేసుకున్న కర్మల వల్లనే మన నెక్స్ట్ లైఫ్ అనేది ఆధారపడి ఉంటుంది. ఓకే, అది కంప్లీట్ గా మనకే ఇచ్చేస్తున్నారు భగవంతుడు. కానీ జనరల్ గా అది పూర్వం అలా చెప్పారు, కానీ ఇప్పుడు ఈ కలియుగంలో ఎవరు ఏది చేసినా ఈ జన్మలోనే అనుభవించేస్తుంటారని కొంతమంది అలా చెప్తుంటారు. అక్కడ అంతవరకు అదే కొంతమంది డిపెండ్స్ ప్రభుజీ. అంటే మనం చేసుకున్న తప్పుకి అనుభవించడానికి కూడా మనకు కొన్ని క్రెడిట్స్ ఉండాలంటారు అనమాట. సో మీకు తెలుసా, ధృతరాష్ట్రకి 100 మంది పుత్రులు పుట్టి 100 మంది పుత్రులు చనిపోతారు కదా. సో చనిపోయినప్పుడు అడుగుతారనమాట, నేను ఇంత పెద్ద తప్పు ఏం చేశాను కృష్ణ, 100 మంది కుమారులు నా కళ్ళ ముందు చనిపోవాల్సినంత పెద్ద తప్పు నేను ఏం చేశాను, నాకు గుర్తున్నంత వరకు. అంటే వాళ్ళకి కొన్ని శక్తులు ఉండడం వల్ల ఆయన ఏమంటారంటే నాకు గుర్తున్నంత వరకు గత కొన్ని జన్మలుగా నేను ఇంత పెద్ద తప్పు అయితే చేయలేదే అని అంటారనమాట. అప్పుడు కృష్ణ అంటారనమాట, ఇప్పుడు కాదు 50 జన్మల క్రితం, సంవేర్ అట్లా, నేను కరెక్ట్ నెంబర్స్ గుర్తులేవు చెప్తున్నాను, 50 జన్మల క్రితం నువ్వు ఒక పక్షి నీ వేటగాడిగా ఉన్నావు, నువ్వు పక్షికి ఎరవేసావు అనమాట, దాన్ని కొట్టాలని చూసావు. కానీ ఆ పక్షి తప్పించుకొని వెళ్ళిపోవడంలో నీకు చాలా కోపం వచ్చి ఆ పక్షి యొక్క 100 గుడ్లని కూడా నువ్వు చెల్లా చెదురు చేసేసావు అనమాట. సో పక్షి యొక్క 100 గుడ్లు అంటే దాని యొక్క 100 సంతానాన్ని చంపేసేసాడు కదా. సో చంపేసినప్పుడు ఆ కర్మ అనేది ఈయన అకౌంట్ లోకి వచ్చింది. అయితే ధృతరాష్ట్ర అడుగుతారనమాట, మరి ఇమీడియట్ గా నాకు ఆ కర్మని ఇచ్చేయచ్చు కదా, నాకు ఇన్ని జన్మల గ్యాప్ ఎందుకు పెట్టావు, 50 జన్మలు నేను అయ్యాక ఎందుకు ఇట్లాంటిది అనుభవించాల్సి వస్తుంది అంటే కృష్ణ ఏమంటారంటే, జీవితంలో ఒక కొడుకు పుట్టాలంటేనే ఎంతో పుణ్యం ఉండాలి, నీకు 100 మంది కొడుకులు పుట్టాలంటే ఎంత పుణ్యం ఉండాలి. బేసిక్ గా ఈ 50 జన్మలో నువ్వేం చేసావు తెలుసా, 100 మంది కొడుకుల్ని పుట్టడానికి కావాల్సిన పుణ్యాన్ని నువ్వు సేకరించావు. ఇప్పుడు ఈ జన్మలో 100 మంది కొడుకులు పుట్టారు, కానీ ఇంత పుణ్యం ఏమైంది, ఆ 100 మంది కొడుకుల మరణం చూడటానికి 50 జన్మల క్రితం ఏదైతే పాపం చేశారో ఆ పాపాన్ని అనుభవించడానికి ఇవాళ నీకు ఈ 50 జన్మల పీరియడ్ అనేది నీకు ఆ పుణ్యాన్ని సేకరించి నువ్వు ఫైనల్ గా పాపాన్ని అనుభవించాల్సి వచ్చింది, ఆ కర్మను అనుభవించాల్సి వచ్చింది అని చెప్తారనమాట. సో ఏది ఎప్పుడు ఏ రూపంలో మనకు వస్తుంది అని మనం చెప్పలేం, కానీ అది మనం ట్రేస్ అవుట్ చేయలేం, కానీ బట్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ కౌంటెడ్ అనమాట. భగవంతుడు చూస్తూనే ఉంటాడు. అయితే ఎప్పుడైతే మనం భగవంతుని గురించి తెలుసుకోవాలి అని ఒక చిన్న జిజ్ఞాసు, ఇంట్రెస్ట్ అనేది చూపించామో ఆ విషయం పరమాత్మకు తెలిసిపోతుందా లేదా చెప్పండి, మనతోనే ఉంటున్నారు కదా. సో ఆ విషయం తెలియగానే కృష్ణ చాలా ప్లీజ్ అయ్యి మనకి వీలైనంత నాలెడ్జ్ అనేది ఇచ్చి మనల్ని వీలైనంత తొందరగా భగవద్ధామానికి తీసుకొచ్చేయాలా అని కృష్ణ పరితపిస్తూ ఉంటారన్నమాట. ఇక్కడ చూడండి, బేసిక్ గా మనం అనుభవించాలి, ఆనందించాలి, ఇంద్రియాలు మనస్సు ఏదైతే చెప్తుందో దాని వెనక పరిగెత్తాలి అన్నంత కాలం మనకి దుఃఖాలే ఉంటూ ఉంటాయి అన్నమాట. కానీ ఎప్పుడైతే
పరమాత్మ వైపు సాక్షిగా చూస్తూ ఉంటారో ఆయన వైపు తిరిగింది అనుకోండి ఈ పక్షి. ఇప్పటిదాకా ఈ పక్షి ఏం చేస్తుందంటే ఈయనకి బహిర్ముఖం అయిపోయి అటెళ్ళాలి, ఇటెళ్ళాలి, 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 ఇది అనుభవించాలి అని చెప్పి ఇట్లా ఈ పనిలోనే బిజీ అయిపోయి ఉంటాం అనమాట మనం డిఫరెంట్ బాడీస్ తీసుకొని. కానీ సంభవ్ మన జీవితంలో వైష్ణవుల కృప వల్లనో గురువుల కృప వల్లనో నాకు భగవంతుని గురించి తెలుసుకోవాలి అని మెల్లగా భగవంతుని వైపు తిరిగే ప్రయత్నం చేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్ ఏమైందంటే ఏవైతే దుఃఖాలు మనం అనుభవిస్తున్నామో పోతుంది అనమాట. మనం భగవంతునికి మన జర్నీ అనేది దగ్గర అయిపోతూ ఉంటుంది అనమాట. సో పరమాత్మగా చూస్తూ మనకి గైడ్ చేసేస్తూ ఉంటారనమాట కృష్ణ. ఎలా నా దగ్గరికి నువ్వు రావాలి, ఏం చేస్తే నువ్వు నా దగ్గరికి రాగలవు, నీలో ఉన్న అనర్థాలు ఏంటి, వాటిని నువ్వు ఎలా అధిగమించాలి, ఇలా ప్రతిదీ కూడా పరమాత్మ మనకి గైడ్ చేస్తూ ఉంటారు. ఇక్కడ చూసినట్లయితే శ్రీల ప్రభుపాద అలా చెప్తారు. అయితే ఈ రెండు పక్షులలో ఒక పక్షి ఏంటి అంటే ప్రభువు కాగా ఇంకొక పక్షి ఎవరు అంటే సేవకుడు అనమాట. ఈ సంబంధాన్ని విస్మరించుట, ఈ సంబంధాన్ని మనం కాదు అని మనం రిజెక్ట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే జీవాత్మ ఒక వృక్షం నుండి మరొక వృక్షము లేదా ఒక దేహం నుండి మరొక దేహమునకు మార్పు చెందుటకు కారణమవుతున్నది. సో బేసిక్ గా ఏంటి అంటే మనం భగవంతునికి సంబంధించిన వాళ్ళము, భగవంతుడు నా మాస్టర్, నేను ఆయన సేవకుణ్ణి అన్న విషయాన్ని పక్కన పెట్టేసినంత కాలం భౌతిక సుఖాల వెనక పరిగెడుతూ ఉంటాం, కర్మలు ఆచరిస్తూ ఉంటాం, కర్మ ఫలితాలు అనుభవించడానికి మళ్ళీ శరీరాలు అనేవి తీసుకుంటూనే ఉంటాం. ఈ చక్రం అనేది తిరుగుతూనే ఉంటుంది అన్నమాట. కానీ ఎప్పుడైతే మనం తెలుసుకుంటామో ఆయన నాకు ప్రభువు, నేను ఆయన సేవకుణ్ణి అని తెలుసుకుంటామో ఆటోమేటిక్ గా ఈ చక్ర జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధి చక్రం నుండి బయటపడిపోతాం. సో దట్ ఈస్ ద లాజిక్. మనం భగవంతుడిని ఎందుకు భగవంతుడి వైపు తిరిగితేనే జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధి నుండి బయటపడతాము, ఎందుకు అలాగా అంటే ఎందుకు అంటే మన యొక్క ఒరిజినల్ స్వభావం అనేది తెలుసుకొని మనం చేయాల్సిన రైట్ ధర్మం అనేది చేస్తున్నాం కాబట్టి ఈ చక్రంలో మనం ఇంకా తిరగాల్సిన అవసరం లేకుండా భగవంతుడు మనల్ని బయటికి తీసుకొస్తారు. ఇంకేమంటున్నారు అంటే మనం ఎప్పుడైతే పరమాత్మ వైపు తిరిగి ఆయన యొక్క శరణాగతి తీసుకుంటామో అంటే బేసిక్ గా భగవంతునికి శరణు పొందుతామో అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఆయన చెప్పే ఆజ్ఞలు ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అనేవి వినడం వల్ల ఎలా అయితే అర్జున తనకొచ్చిన భవబంధాల నుండి బయటపడ్డారో, ఆయనకు వచ్చిన క్లేశాల నుండి మిజరీస్ నుండి బయటపడ్డారో మనందరం కూడా మన లైఫ్ లో వచ్చే మిజరీస్ అన్నిటి నుండి బయటపడచ్చు. ఒకటే థింగ్ ఏంటి అంటే ఈ అనుభవించాలి, ఎంజాయ్ చేయాలి భౌతికంగా అన్న దాన్ని పక్కన పెట్టి నేను భగవంతుని యొక్క అంశని, భగవంతుని యొక్క సేవ చేయాలి, భగవంతుని యొక్క సేవకుణ్ణి అని ఎప్పుడైతే తెలుసుకొని భగవంతుని వైపు తిరిగి శరణాగతులను పొందుతామో దెన్ ఆటోమేటిక్ గా మన జీవితంలో వచ్చే కష్టాలన్నిటికీ కూడా ఫుల్ స్టాప్ పడిపోయినట్లు అనమాట. అందుకని మన జీవితం అనేది, హ్యూమన్ లైఫ్ అనేది గొప్ప అవకాశం అనమాట. దిస్ ఇస్ వెరీ గ్రేట్ ఆపర్చునిటీ. మనం భగవంతుని తెలుసుకోవడం కోసం తెలుసుకొని మనం ఈ కష్టాల నుండి బయటపడడానికి హ్యూమన్ లైఫ్ అనేది చాలా 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 రేరెస్ట్ ఆపర్చునిటీ అనమాట. ఎస్పెషల్లీ కలియుగంలో ఈ చైతన్య మహాప్రభు వచ్చిన తర్వాత 10,000 years ఏదైతే ఉంటుందో దీన్ని గోల్డెన్ పీరియడ్ అంటారు. చైతన్య మహాప్రభు వచ్చి మనకి 500 years అయింది ఇప్పటికి. సో చైతన్య మహాప్రభు వచ్చిన తర్వాత 10,000 years అనేది గోల్డెన్ పీరియడ్ అంటారు అనమాట. దేవీ దేవతలు కూడా కోరుకుంటూ ఉంటారనమాట ఈ పీరియడ్ లో నేను కలియుగంలో పుట్టాలి అని వాళ్ళు కూడా తపన పడుతూ ఉంటారనమాట. ఎందుకంటే సులభం అనమాట ఇప్పుడు భక్తి. భగవన్ నామాన్ని పట్టేసుకుంటే, భగవన్ నామాన్ని సిన్సియర్ గా పట్టుకున్నామంటే గ్యారంటీడ్ మన గోలోక టికెట్ అనేది గ్యారంటీ అనమాట. సో మనకేమంటారు జనరల్ గా యుఎస్ కి వెళ్ళాలంటే మనకి ఏముండాలి చెప్పండి? వీసా ఉండాలా లేదా? వీసా లేదంటే అలో చేస్తారా? లేదు మాతాజీ, చేయరు. అలానే గోలోక్కి వెళ్ళడానికి వీసా ఏంటి అంటే హరినామం అనమాట, హరే కృష్ణ మహామంత్రం అనమాట. చైతన్య మహాప్రభు వచ్చి ఆ వీసాని అందరికి ఇచ్చేసారు. పోనీ ఆయన ఏమన్నా నీకే ఇస్తానని కూడా డిస్టింగ్విష్ చేయలేదన్నమాట. అట్లా పెట్టలేదు, అందరికి ఇస్తున్నా, కలియుగ జీవులు అందరికీ ఈ వీసా అనేది ఇస్తున్నా, మీరు అందరు కూడా దీన్ని పట్టుకొని గోలోకి వెళ్ళిపోవచ్చు అని చెప్పి చెప్పారనమాట. సో హ్యూమన్ లైఫ్ దొరకడం అనేది చాలా అదృష్టం. ఎస్పెషల్లీ ఈ టైంలో మనకి ఇటువంటి ఆపర్చునిటీ వచ్చి మనం భగవద్గీత గురించి తెలుసుకొని, భగవంతుని గురించి తెలుసుకొని, మన నిజ స్థితి ఏంటి అనేది తెలుసుకుంటున్నామంటే ది మోస్ట్ లక్కీయెస్ట్ అనమాట. మనం చాలా 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 ఫార్చునేట్ అనమాట. సో మనం ఈ భక్తిని ఇలానే ముందుకు తీసుకెళ్లి హరినామాన్ని సిన్సియర్ గా పట్టుకున్నామంటే మనం ఈ భావబంధాలు అన్నిటి నుండి బయటపడిపోవచ్చు, జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధి చక్రం నుండి బయటపడవచ్చు అనమాట. ఓకేనా? అయితే ఇదంతా చెప్పాక లాస్ట్ లో ఏమంటున్నారంటే ఎగ్జాక్ట్ గా 10,000 years ఎలా చెప్పగలిగారు? ఇది శాస్త్రాల్లో ప్రమాణం ఉంది ప్రభుజీ, ఇది నేను చెప్పింది కాదు, ఇది ప్రమాణం ఉంది అనమాట. సో శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు వచ్చిన తర్వాత 10,000 years అనేది గోల్డెన్ పీరియడ్ అంటారు.
అండ్ భక్తులు అనే వాళ్ళు చాలా ర్యాపిడ్ గా కూడా పెరుగుతారంట ఈ 10,000 years లో. చాలా మంది భక్తికి అట్రాక్ట్ అవుతూ మా హరినామ సంకీర్తన చేయాలి, భగవంతుని యొక్క కీర్తన చేయాలి, కథ వినాలి అని చెప్పి చాలా మంది ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తారు అని కూడా అంటారు. వెరీ వాల్యుబుల్ పీరియడ్ అన్నమాట. అండ్ ఇంకేమంటారంటే ఫైనల్ గా నువ్వు భీష్మదేవ గురించి, ద్రోణాచార్య గురించి బాధపడుతున్నావేమో, వాళ్ళకి ఏదైనా అవుతుందని. నువ్వు బాధపడాల్సిన అవసరమే లేదు. ఎవరైతే యజ్ఞాలు ఆచరిస్తూ, బ్రాహ్మణులు చేయాల్సిన కర్తవ్యం ఏంటి చెప్పండి? యజ్ఞాచరణనా కాదా? మాతాజీ. సో ఒక బ్రాహ్మణుడు యజ్ఞ వేదిక పైన తన శరీరాన్ని వదిలిపెట్టేసిన, ఒక క్షత్రియుడు యుద్ధ రంగం పైన తన శరీరాన్ని వదిలిపెట్టేసిన, వాళ్ళిద్దరికి ఏమవుతుంది అంటే ఖచ్చితంగా ఉత్తమ గతులు అనేవి ప్రాప్తిస్తాయి అన్నమాట. సో ఇవాళ ద్రోణాచార్య, భీష్మదేవ వీళ్ళిద్దరూ కూడా యుద్ధం చేసి వాళ్ళ శరీరాలు వదిలిపెట్టేశారు అనుకోండి, బేసిక్ గా చనిపోయారు, అర్జున దృష్టిలో ఇంకా చనిపోయారంటే ఏమవుతుంది? వాళ్ళకి నెక్స్ట్ గతి అనేది ఉత్తమ గతి అవుతుందా కాదా? కృష్ణ చెప్పిన లెక్క ప్రకారం. సో నువ్వు దాని గురించి వరి అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. ఇంకా ఎస్పెషల్ గా ఏంటి అంటే భగవంతుని యొక్క ప్రెజెన్స్ లో శరీరాన్ని ఎవరైతే వదిలిపెడతారో వాళ్ళకి డెఫినెట్లీ మంచి లైఫ్స్ అనేవి గ్యారంటీడ్ అన్నమాట. సో అస్సలు వరి అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు, వాళ్ళకి ఉత్తమ గతులే వస్తాయి అని చెప్పి కృష్ణ చెప్తున్నారు అన్నమాట. సో బేసిక్ ఈ శ్లోకం ఏం చెప్తుందంటే మన శరీరం అనేది ఎప్పుడైతే ఇంకా అవసాన దశకి వచ్చేస్తుందో శరీరాన్ని వదిలేసి మనం వెళ్ళిపోవాలి. ఎలా అయితే బట్టలు అనేవి మార్చి మనం కొత్త బట్టలు ధరిస్తూ ఉంటామో అలానే శరీర అవసాన దశలోకి వచ్చేసినప్పుడు ఈ శరీరాన్ని వదిలేసి వేరే శరీరంలోకి వెళ్తూ ఉంటాం. అయితే ఎవరు డిసైడ్ చేస్తారు ఏ శరీరంలోకి వెళ్ళాలి అన్న దానికి మనం ఆత్మ పరమాత్మ గురించి డిస్కస్ చేస్తాం. పరమాత్మ సాక్షిగా ఉండి ప్రతిదీ చూస్తూ ఉంటారు, చూస్తూ భౌతిక ప్రకృతికి చెప్తారనమాట. ఈయనకి ఇలాంటి కోరికలు ఉన్నాయి, ఈమెకి ఇలాంటి కోరికలు ఉన్నాయి, సో అలాంటి శరీరాన్ని సిద్ధం చేసి అలాంటి శరీరంలోకి పంపించేసి. సో ఏమవుతుంది, ఇప్పుడు మనం పశువులాగా జీవించామనుకోండి, పశువు గర్భంలో మనం ఆత్మలాగా ప్రవేశించేస్తాం అనమాట. సో అలా మన భర్త అనేది అక్కడ జరుగుతుంది అనమాట. లేదు మనం మంచిగా భక్తి చేసుకొని ఈ లైఫ్ లో కూడా భక్తి అనేది చేయగలిగినంత మనం చేసి బట్ కంప్లీట్ చేయలేదు అనుకోండి, నెక్స్ట్ ఏమైంది తెలుసా, మనకి ఒక ఉన్నతమైన కుటుంబంలో, ఐదర్ ధనవంతుల కుటుంబంలో కానీ లేదా వైష్ణవుల కుటుంబంలో, భక్తుల కుటుంబంలో ఆత్మ, మనం ఈ శరీరాన్ని వదిలిపెట్టేసి వెళ్ళిపోయాక వారి కుటుంబంలో ఈ ఆత్మ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తారనమాట భగవంతుడు. సో అక్కడ మనం జన్మ అనేది పొందుతాం అనమాట ఒక శరీరాన్ని తీసుకొని. సో ఆలోచించండి, ఒక చిన్నప్పటి నుంచే భక్తుల కుటుంబంలో పుట్టామనుకోండి, పుట్టడంతోనే హరినామం అనేది వింటూ ఉంటాం. ఇన్ఫాక్ట్ తల్లి గర్భం నుండే హరినామం అనేది వింటూ ఉంటాం. తల్లి ఏం తీసుకున్నా ప్రసాదం తీసుకుంటూ ఉంటుంది. సో దాని పోషణ అనేది నరిష్మెంట్ జరుగుతూ ఉంటుంది, ప్రసాదం యొక్క ఇంపాక్ట్ అనేది ఉంటూ ఉంటుంది. పుట్టాక ఎంతో మంది వైష్ణవులు వారింటికి వస్తూ ఉంటారు, వీరు ఎన్నో ధామాలు అనేవి తిరుగుతూ ఉంటారు. సో ఇలా జరుగుతూ ఉంటే ఏమవుతుంది, భక్తి అనేది ఎక్కడి దాకా చేసామో అది కంటిన్యూ అయిపోతుందా లేదా చెప్పండి ఈజీగా. సో భగవంతుడు ఆ ఫెసిలిటీ కూడా ఇచ్చేస్తారనమాట. సో అసలు వర్రీ అవ్వక్కర్లా, నేను ఇప్పుడు ఈ జన్మలో మొత్తం కంప్లీట్ చేయకపోతే ఎట్లాగా, మరి నెక్స్ట్ నేను లైఫ్ తీసుకోవాలి కదా అంటే డెఫినెట్లీ లైఫ్ తీసుకోవాలి, కానీ ఎక్కడి దాకా అయితే ఆపామో అక్కడి నుండి కంటిన్యూ చేసిస్తాం అనమాట బేసిక్ గా మనం. సో అస్సలు భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. ఇక్కడ మనకి లూజ్ అయ్యేది ఏదీ లేదనమాట. కంప్లీట్ చేసుకొని భగవద్ధామానికి వెళ్ళిపోయామా మంచి విషయం, చాలా మంచి విషయం. లేదు కంప్లీట్ చేసుకోలేకపోయినా కూడా నెక్స్ట్ లైఫ్ అనేది మనం ఏదైతే స్టార్ట్ చేసామో అది కంటిన్యూ చేసేలాగా మనకి ఫెసిలిటీ ఇస్తారనమాట భగవంతుడు. అలా కాదు నేను భగవంతుడిని విస్మరించేశాను, నాకు వద్దు భగవంతుడు, నేను వినను అంటావా, దానికి కూడా భగవంతుడు ఓకే, నువ్వు ఏ శరీరం అయితే నువ్వు ఈ జన్మలో ఏ కర్మలు అయితే చేసుకుంటావో దానికి తగ్గ శరీరం అనేది భౌతిక జగత్తు రెడీ చేసి పెట్టేస్తుంది అనమాట. ఇక్కడ శరీరం వదలగానే, అంటే ఇక్కడ మృత్యు జరగానే ఆత్మ వెళ్ళిపోయి ఆ శరీరంలో ఎంటర్ అయిపోతుంది. సమ్ టైమ్స్ అంటారనమాట, ఒక వ్యక్తి ఎంతో గొప్పవాడుగా ఫీల్ అయ్యి ఉండొచ్చు, ఎంతో గొప్ప పనులు చేశాను అని చెప్పి ఫీల్ అయ్యి ఎంతో మంది ఇప్పుడు చనిపోయిన తర్వాత ఒక సభ పెట్టి ఆయన గురించి గ్లోరిఫికేషన్ చేస్తూ ఉంటారు కదా. కానీ ఒకవేళ ఆయన నిజంగా చేయాల్సిన పనులు అనేవి మంచిగా చేయకుండా బయటికి సంభవం నటించి ఇవాళ గ్లోరిఫికేషన్ సభ పెట్టినంత మాత్రాన ఏమవుతుంది అంటే ఒక కుక్క జన్మలోకి వెళ్ళిపోయి ఉండొచ్చు అప్పటికి ఆయన, బేసిక్ గా ఆ ఆత్మ అనేది వెళ్ళిపోయి ఉండొచ్చు. ఇవాళ మనం కూర్చొని గ్లోరిఫై చేస్తూ ఉంటాం అనమాట. బేసిక్ గా గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఇవన్నీ తెలుసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే వి షుడ్ బి వెరీ కేర్ఫుల్. మనం చేయాల్సిన పని ఏంటి, మన కర్తవ్యం ఏంటి, మనం ఏం చేస్తే ఫ్యూచర్ అనేది గ్యారంటీడ్ మనకి. మనం రిటైర్మెంట్ వరకు ప్లాన్ చేస్తాం, మేబీ ఆఫ్టర్ రిటైర్మెంట్ ప్లాన్ చేస్తాం, కానీ నెక్స్ట్ లైఫ్ ని ప్లాన్ చేసేవాడిని ఏమంటారు చెప్పండి, నిజంగా ఇంటెలిజెంట్ అంటారా కాదా? జనరల్ గా మనం 10 ఏళ్ల తర్వాత మనం ఎట్లా బ్రతకాలి,
లేకపోతే రిటైర్మెంట్ అయిన తర్వాత ఎలా బ్రతకాలి అన్నంత వరకే ప్లాన్ చేస్తాం కానీ నెక్స్ట్ లైఫ్ నాది ఎలా ఉండబోతుంది అని కూడా ప్లాన్ చేయగలిగిన వ్యక్తినే రియల్ ఇంటెలిజెంట్ పర్సన్ అనమాట. అది కేవలం ఒక భక్తుడు మాత్రమే, తెలివైన వ్యక్తి మాత్రమే ప్లాన్ చేయగలడు అనమాట. నేను ఇవాళ నా లైఫ్ లో ఉన్న టైంని చక్కగా వినియోగించుకొని వీలైనంత శ్రద్ధగా భక్తి చేసుకున్నానంటే నెక్స్ట్ లైఫ్ నాకు ఖచ్చితంగా బాగుండబోతుంది అని చెప్పి డివోటీకి తెలుస్తుంది. ఓకేనా? దిస్ ఈస్ అబౌట్ 2.22. ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా? రేపు మార్నింగ్ చెప్పా సెషన్ నేను తీసుకుంటున్నాను. మీరు ఎవరైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉండి జాయిన్ అవ్వగలను అంటే జాయిన్ అవ్వచ్చు. రేపు బలరాం పూర్ణిమ కాబట్టి సో బలరాముడి పైన స్పెషల్ క్లాస్ అనేది ఉండిపోతుంది. సో రేపు మార్నింగ్ క్లాస్ అనేది నేను ఇవ్వడానికి ట్రై చేస్తాను. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మాతాజీ సింట్రోజెస్ వంశ కల్పనరుభ్యశ్చ కృపాసింధుభ్యేవచ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. అనంతకోటి వైష్ణవ వృందం की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी, दंडवत प्रणाम. हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम. హరే కృష్ణ మాతాజీ ధన్యవాదాలు. వరలక్ష్మి వ్రతం శుభాకాంక్షలు, రాఖీ పౌర్ణమి శుభాకాంక్షలు మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మాతాజీ. మీ అందరికి కూడా వరలక్ష్మి వ్రతం రాఖీ పౌర్ణమి శుభాకాంక్షలు. మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి, లక్ష్మీదేవి ఎప్పుడు ఏం చేస్తూ ఉంటా చెప్పండి? ఎవరి సేవలో ఉంటుంది? విష్ణుమూర్తి నారాయణ. బేసిక్ గా మనం లక్ష్మీదేవిని అప్రోచ్ అయ్యి అమ్మ నీ దగ్గర ఉన్న బెస్ట్ గిఫ్ట్ నాకు ఇవ్వు అంటే ఏమి ఇస్తుంది తెలుసా లక్ష్మీదేవి మనకి? మనం అనుకుంటాం డబ్బులు ఇస్తుంది, లేకపోతే ఐశ్వర్యం ఇస్తుంది, నగలు ఇస్తుంది, బంగ్లాలు ఇస్తుంది, అవన్నీ ఇస్తుంది, హోదాలు ఇస్తుంది అనుకుంటాం. కానీ ఒకవేళ మనం లక్ష్మీదేవి దగ్గరికి వెళ్ళి నీ దగ్గర ఉన్న బెస్ట్ది నాకు ఇవ్వు అంటే ఏమి ఇస్తుంది తెలుసా? ఎవరైనా చెప్పగలరా? విష్ణుమూర్తి నారాయణుడి సేవని ఇస్తుంది అనమాట. నా దగ్గర ఉన్న అత్యంత విలువైన గిఫ్ట్ ఏంటి అంటే నారాయణుడి సేవ. అందుకే అన్ని ఉన్నా కూడా ఆవిడ ఏం చేస్తుంది? నారాయణుడి పాదసేవ చేసుకోవడానికి ఇష్టపడుతూ ఉంటుంది అనమాట. అందులోనే ఆనందం ఉంది అంటారు. సో మనకు కూడా ఆ సేవని ఇస్తుంది అనమాట లక్ష్మీదేవి. ఓకే, మాతాజీ హరే కృష్ణ ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ మాతాజీ దండవత్. హరే కృష్ణ.